Question number 136. Consider the following statements. Parliament can also make law on any subject matter enumerated in Union list. B. Parliament has the power to make laws on any matter mentioned in concurrent list. Now, which statements are correct? The question is, which statements are correct? So, we know that, so there are three lists: Union list, state list and concurrent list. With respect to Union list, Union will make the law. Regarding the state list, state will make the law. I mean to say state government. With respect to concurrent, both Union and state can make the law. Now see the first statement. Parliament can also make law on any subject matter enumerated in the Union list. Of course, under Article 246, Parliament can make law on any subject which is enumerated in the Union list. Correct one. Parliament has the power to make law on any matter mentioned in concurrent list. Yes. Both, see, central government, union government can make law with respect to union list as well as concurrent list, both. But in concurrent list, both state and central can make the laws. Both state and central can make the laws. But remember that if the same on the same subject, if state and union make the laws, then always union law prevails over the state law, right? But regarding this question, both the statements are correct. Parliament has the power to make law on any matter enumerated in the concurrent list. So, which statements are correct? So, both are correct. So, we can go with the first option. Both A and B are correct. క్రింది ప్రకటనలు పరిగణించండి. కేంద్ర జాబితాలోని ఏ అంశం పైన అయినా చట్టం చేసే హక్కు పార్లమెంటుకు కలదు. ఉమ్మడి జాబితాలోని ఏ అంశం పైన అయినా చట్టం చేసే హక్కు కూడా పార్లమెంటుకు కలిగి ఉంది. సో మనకు కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితాలు ఉంటాయండి. కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్రం చట్టం చేస్తుంది. రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేస్తుంది. ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్రం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేయవచ్చు. అయితే ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేసినట్లయితే కేంద్రం చేసిన చట్టమే చెల్లుబాటు అవుతుంది. రాష్ట్రం చేసిన చట్టం చెల్లుబాటు కాదు. కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో రెండు కేంద్ర జాబితాలోని ఏ అంశం పైన చట్టం చేసే హక్కు పార్లమెంటుకు కలదు. 246 అదే చెప్తుంది. కేంద్ర జాబితాలోని ఏ అంశం పైన అయినా కేంద్రం చట్టం చేయొచ్చు, అంటే పార్లమెంటు చట్టం చేయొచ్చు. ఉమ్మడి జాబితాలోని ఏ అంశం పైన అయినా చట్టం చేసే హక్కు పార్లమెంటుకు ఉంది. ఎస్, కేంద్ర జాబితా అయినా ఉమ్మడి జాబితా అయినా కేంద్రం చట్టం చేయొచ్చండి. కాబట్టి రెండు సరైనవే. కాబట్టి మొదటి ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే సరైనవి ఏవి అని అడిగాడు. సో రెండు సరైనవే కాబట్టి బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్. Next, question number 137. Which one of the pairs of insurgent organizations of the Northeast India is matched correctly with its state? So, we need to find out the insurgent organization and related to which state. United National Liberation Front. And it has given Tripura, but in fact it's incorrect. It is not Tripura, it is Meghalaya. It's not Meghalaya, it is Manipur. It is Manipur. Whereas Garo National Liberation Army, Meghalaya. Yes, it's a correct one. United National Liberation Front is related to Manipur, and Garo National Liberation Army, of course, Meghalaya. Second is correct. And Kamtapur Liberation Organization, Manipur. No, it's not Manipur. It is West Bengal and also Assam. West Bengal and also Assam. It is not Manipur. Kangla Peak Communist Party, Nagaland. No, it's not Nagaland. It is Manipur. So, Manipur old name is related to Kangli Pak Communist Party. Got it? So, answer the
Second is a correct answer because it matches with Meghalaya. So second is a correct one. The remaining all are incorrect one. Next, తెలుగులో చూస్తే భారత ఈశాన్య రాష్ట్రాలకు చెందిన క్రింది తిరుగుబాటు సంస్థలు వాటి సంబంధిత రాష్ట్రాల జతలతో ఏది సరిగా జతపరచబడినది. సో సరైన జత అడుగుతున్నానండి. యునైటెడ్ నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అనేది త్రిపుర కాదు, ఇది మణిపూర్. అదేవిధంగా గారో నేషనల్ లిబరేషన్ ఆర్మీ, గారో. సో మేఘాలయ ఇచ్చాడు, ఇది సరైన జత అవుతుంది. అంటే గారో నేషనల్ లిబరేషన్ తిరుగుబాటు అనే సంస్థ మేఘాలయకు సంబంధించింది. కమాపూర్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇది మణిపూర్ కాదు, ఇది వెస్ట్ బెంగాల్, అదేవిధంగా అస్సాంకి సంబంధించింది. అండ్ లాస్ట్ వన్ కంగ్లియా పాక్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఇది కూడా నాగాలాండ్ కాదండి, ఇది మణిపూర్. సో మణిపూర్ పురాతన పేరు కంగ్లియా పాక్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఈ ప్రశ్నకు సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 138. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ విత్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ ప్రొవిజన్స్. So one side they given the amendments and another side provisions, so related to the amendment. Right, now we'll try to match the amendments with the description. 61 Amendment Act 1988. So through this, right to vote age was reduced from 21 to 18 years. So A matches with third one. During the period of Rajiv Gandhi, the 61 Amendment Act was done, and with that the right to vote age reduced from 21 to 18 years. In fact, the constitution originally it has provided 21 years, but during the period of Rajiv Gandhi government it was reduced to 18 years by the 61 Constitutional Amendment Act 1988. So A matches with 3. Next, 86th Constitutional Amendment Act. So 86th Constitutional Amendment Act 2002. So through this, right, recognized, of course, 21A article was added, which declared education as a fundamental right. So that is B matches with the fifth one. So 86th Amendment Act 2002 has added Article 21A, which declared education as a fundamental right. Even Article 86 Amendment 2002 also added one of the duty in the fundamental duty, that was 11th duty. So that fundamental duty, that is nothing but it is a duty of the parents or guardian to provide an opportunity for education to their children between the age of 6 to 14 years. So two provisions are added by the 86th Amendment Act 2002. Of course, the one of the provision is education as a fundamental right. Got it? Very important. There was a very important case called Mohini Jain versus State of Karnataka. In that case, Supreme Court declared primary education as a fundamental right. Right. So 86th Amendment Act 2002. Now another one, 97 Constitutional Amendment Act 2011. Got it? So 2011, 97 Amendment Act 2011, which added cooperative societies. So constitutional status to cooperative societies. So C matches with 1. Got it? So cooperative societies, here also 97 Amendment Act added the word cooperative societies in the fundamental duty and as well as in DPSP. In the Article 40th, even this 97 Amendment Act added cooperative societies, this word in the Article 19 Clause 1 Clause C. 91 Clause 1 Clause C, right to form unions or associations and cooperative societies.
19 clause 1 clause C, in that the word cooperative society added by the 97 Amendment Act. Not only that, this 97 Amendment Act added Article 43 clause B. Article 43 clause B, which provide to promote cooperative societies. So that is also 43B is also added by the 97 2011. And 101 Constitutional Amendment Act, of course, added Goods and Service Tax, that is GST. So 101 Amendment Act added GST. Got it? So these are the, of course, D matches with 2. D matches with 2. And if you see the another one, that is adding the 10th schedule. Right. So 10th schedule, in fact, it was added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985. So there is no 52nd Amendment Act. So A matches with 3, B5, C1, D2. So we can go with the A3, B5, A3, B5 and C1, D2. So we have in the second option. So second option is our answer. Got it? Right. సో క్రింది రాజ్యాంగ సవరణలను వాటికి సంబంధించిన అంశాలతో జతపరచండి. సో ఒక సైడు రాజ్యాంగ సవరణలు ఇచ్చాడు, రెండవ సైడు ఆ సవరణకు సంబంధించిన అంశాలు ఇచ్చాడు. సో ఇవి చూసుకున్నట్లయితే 61వ రాజ్యాంగ సవరణ, ఈ రాజ్యాంగ సవరణ ఎప్పుడు చేశారు అంటే 1988లో చేయడం జరిగింది. 61వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓటింగ్ వయస్సును 21 నుంచి 18 సంవత్సరాలకు తగ్గించడం జరిగింది. అంటే ఏ 3తో మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే 21 ఒరిజినల్గా భారత రాజ్యాంగంలో ఓటు వయస్సు 21 సంవత్సరాలు. కానీ రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం 61వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓటు వేసే వయసును తగ్గించడం జరిగింది. సో ప్రస్తుతము ఓటు వేసే వయస్సు 18 సంవత్సరాలు చేసింది రాజీవ్ గాంధీ ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా 86వ రాజ్యాంగ సవరణ 2002లో చేశారు. ఓకేనా, 86వ రాజ్యాంగ సవరణ 2002లో చేశారు. 86వ రాజ్యాంగ సవరణ మనకు ఇది 2 అంశాలను యాడ్ చేసింది. ఒకటి ఆర్టికల్ 21A యాడ్ చేసింది ప్రాథమిక హక్కుల్లో. అదేవిధంగా ప్రాథమిక విధుల్లో 11వ విధిని కూడా 86వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చేర్చడం జరిగింది. 21 క్లాజ్ ఏ ఏం చెప్తుంది అంటే విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించారు. అదేవిధంగా 11వ ప్రాథమిక విధి ఏంటి అంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు మరియు సంరక్షకులు వారి పిల్లలకు చదువును చెప్పించడం ఒక డ్యూటీగా చేర్చడం, ఒక విధిగా చేర్చడం జరిగింది. సో 86వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 2 అంశాలు చేర్చినప్పటికీ ఇక్కడ ఇచ్చింది ప్రాథమిక హక్కు, ప్రాథమిక విద్య కాబట్టి బి మనకు 5తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అంటే 86వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ప్రాథమిక విద్యను ప్రాథమిక హక్కుగా గుర్తించారు. దానికోసం 21A ఆర్టికల్ని రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా 97వ రాజ్యాంగ సవరణ 2011లో చేశారండి. 97వ రాజ్యాంగ సవరణ. సో ఈ 97వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సహకార సంఘాలకు రాజ్యాంగ హోదా కల్పించారు. సహకార సంఘాలు అనే పదాన్ని మనకు ఆర్టికల్ 19 క్లాజ్ 1 క్లాజ్ సిలో చేర్చారు. అదేవిధంగా 97వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆర్టికల్ 43 క్లాజ్ బిని కూడా చేర్చారు. సో 19 క్లాజ్ 1 క్లాజ్ సిలో సహకార సంఘం అనే పదాన్ని చేర్చారు. 43B ఆదేశిక సూత్రాల్లో 43Bని కూడా చేర్చారు. అంటే సహకార సంఘాలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించాలని చెప్తుంది. సో దీని విధంగా చూస్తే సి మనకు 1తో మ్యాచ్ అవుతుంది. సో చివరిగా 101వ రాజ్యాంగ సవరణ, అది జిఎస్టికి సంబంధించింది. ఓకేనా, అంటే వస్తు సేవలు. సో మనకు డి 2తో మ్యాచ్ అవుతుంది జిఎస్టి. సో ఈ విధంగా చూసినట్లయితే A3, B5, C1, D2 కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు 2వ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
139. Consider the following statements. Zonal councils have been established by the State Reorganization Act 1956. Yes, it's a correct statement. So we need to find out the correct statement. Yes, as per the recommendation of SRC in the year 1955, SRC, it was recommended to establish zonal councils, right? So because of the recommendation of SRC, the State Reorganization Act 1956, through that zonal councils are established. So in the beginning there were 5 zonal councils. Got it? Now it has increased to 6. So one more zonal council, that is Northeastern Zonal Council, was created in the year 1971. So now we have total 7 zonal councils: North, South, East, West, Central Zonal Council and Northeastern Zonal Council. So right now there are 6 zonal councils. In fact, these are recommended by State Reorganization Commission in the year 1956, or we can say SRC or Fazil Ali Commission. Got it? And remember, Home Minister is always the chairman of Zonal Council, not the Prime Minister. It is Home Minister. See the second statement. Interstate River Water Dispute Act 1956 provides for the water disputes tribunals. Yes, it is also a correct statement. So in the year 1956, so interstate river water disputes established. So both the statements are correct. So we can go with the option, first option. Both A and B are correct. So answer for the question is first one. నెక్స్ట్, క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి. సో ఇందులో సరైన ప్రకటనలు ఏవి అని అడుగుతున్నాడు. సరైనవి. సో రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం 1956 ప్రకారము ప్రాంతీయ మండలాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సరైన స్టేట్మెంట్ అండి. మనకు ఎస్ఆర్సి కమిషన్ ఉంటుంది, దానికి చైర్మన్ ఫజల్ అలీ ఉన్నారు. వారు రిపోర్ట్ 1955లో ఇవ్వడం జరిగింది, సెప్టెంబర్ 30న. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్లో భాగంగా జోనల్ కౌన్సిల్స్ లేదా మండలాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 1956లో. ఓకేనా? సో మొదట్లో 1956లో చట్టం ప్రకారము పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రకారము ప్రాంతీయ మండలాలను 5 ప్రాంతీయ మండలాలు ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత కాలంలో 1971లో ఈశాన్య ప్రాంతీయ మండలాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈశాన్య రాష్ట్ర ప్రాంతీయ మండలాలు. సో దాంతో మొత్తం ప్రస్తుతము 6 ప్రాంతీయ మండలాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇచ్చిన ఏ ఆప్షన్ సరైన ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు. బి, అంతర్రాష్ట్ర నీటి వివాదాల చట్టం 1956 నది వివాదాల ట్రిబ్యునల్ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఇది కూడా సరైనదే. ఎందుకంటే రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వివాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటి పరిష్కారం కోసం ఈ అంతర్రాష్ట్ర నీటి వివాదాల చట్టంని 1956లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా సరైన స్టేట్మెంట్. సో ఇచ్చిన 2 స్టేట్మెంట్లు 2 సరైనవి కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు మొదటి ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 140. Which one of the following is not part of list of functions provided by the Government of India Act 1935? So in the year 1935, that is Act of 1935, which is not part of list of functions provided by the 1935 Act, which provided provincial list, concurrent list, union list, not, it's a federal list, not union list. Okay now, so in the Act of 1935 it has provided provincial list and federal list and concurrent list. Got it? So these 3 provided in the Act of 1935, not the union list. So answer for this one is 4th option, because not part of the list, union list is not part. So we can go with the 4th option, because 1935 Act has provided 3 lists, that is federal list, provincial list and concurrent list. We know that the subject which has importance, the subject which has national importance kept under union list, the subject which has regional importance kept under provincial list.
Provincial list is nothing but state list. But it has mentioned provincial list, not state list. Even federalist is nothing but union list. But the Act of 1935 has provided federal list and concurrent list. So these three are provided in the Act of 1935, not the union list. So we can go with the fourth option. తెలుగులో కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935లో పొందుపరిచిన విధులలో భాగం కాదు, విధులలో భాగం కాదు అంటున్నాడు. సో వాస్తవంగా మనము 1935 యాక్ట్ని పరిశీలించినట్లయితే ఆ చట్టము మనకు 3 జాబితాల గురించి తెలియచేస్తుంది. ఒకటి ప్రావిన్షియల్ జాబితా, ఫెడరల్ జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా గురించే చెప్పడం జరిగింది. యూనియన్ జాబితా గురించి చెప్పలేదు. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 1935 యాక్ట్లో పరిపాలనా అంశాలను 3గా విభజించారు. ఒకటి ప్రావిన్షియల్ లిస్ట్, 2 ఫెడరల్ లిస్ట్, 3 కాంకరెంట్ లిస్ట్. సో ఫెడరల్ లిస్ట్ అంటే దాదాపుగా యూనియన్ లిస్ట్ లాంటిదే, కానీ యూనియన్ లిస్ట్ అనే పదం మాత్రం వాడలేదు. కాబట్టి మనం ఆన్సర్ అదే చెప్పాలి. సో ఫెడరల్ లిస్ట్ అనే చెప్పారు. సో ఫెడరల్ లిస్ట్ అంటే దాదాపుగా అప్పుడు జాతీయ ప్రాధాన్యత ఉన్న అంశాలను ఫెడరల్ లిస్ట్లో చేర్చడం జరిగింది. ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యత ఉన్న అంశాలను ప్రావిన్షియల్ లిస్ట్లో చేర్చారు. అదేవిధంగా కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఉమ్మడి జాబితా. సో ఉమ్మడి జాబితా గురించి మనకు ఈ 1935 యాక్ట్లో చెప్పారు, కానీ యూనియన్ జాబితా లేదు. కాబట్టి ఈ ఫోర్త్ ఆప్షనే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రశ్నకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 141. Consider the following statements with regarding the appointment of the district court judges. The governor of the state in consultation with High Court appoints them. Yes, of course, it's a correct statement. Under Article 233, after consultation with the state High Court, governor appoint district judges. So first statement is correct. And B, a person to be appointed as a judge of a district court should have been an advocate for not less than 7 years. It is also correct one, because Article 233 clause A says this. 233A. Okay now. So to be appointed as a district judge should have experience at least not less than 7 years as an advocate. Got it? So both the statements are correct. So we can go with the question is which of the statements are correct. So both are correct. So we can go with the both A and B are correct. So one will be the answer. First option will be the answer. జిల్లా కోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి. రాష్ట్ర గవర్నర్ హైకోర్టును సంప్రదించి వీరిని నియమిస్తారు. 233 అధికరణ ప్రకారము హైకోర్టును సంప్రదించి జిల్లా న్యాయమూర్తులను రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ సరైన స్టేట్మెంట్. అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి జిల్లా కోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమించబడడానికి 7 సంవత్సరాలకు తక్కువ కాకుండా అడ్వకేట్గా ఉండాలి. ఇది కూడా సరైనదేనండి. సో ఒక జిల్లాలో న్యాయమూర్తిగా నియమించబడాలి అంటే కనీసం 7 సంవత్సరాలు అనుభవం ఉండాలి. అంటే అడ్వకేట్గా 7 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంటే సో ఆయన జిల్లా న్యాయస్థానానికి న్యాయమూర్తిగా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా 233 ఆర్టికల్. సో ఈ విధంగా ఇచ్చిన 2 ప్రకటనలు 2 సరైనవి. కాబట్టి ఏది సరైనవి అడిగాడు. సో 2 సరైనవి కాబట్టి మనం ఈ ప్రశ్నకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 142. Which of the following are the methods for exercising executive powers of the Lok Sabha? Executive powers of the Lok Sabha. Calling attention motion, yes, it's a executive power of the Lok Sabha. Question hour, questions and supplementary questions, yes. 0 hour, no, it's not a zero, it's not, doesn't comes under executive power of the Lok Sabha. No confidence motion, yes. So it is also one of the executive power of the Lok Sabha. Remember, what are the executive powers? To control the account, to control the ministers, or to make them accountable to the people. So these are called executive powers. So through this calling attention motion,
and questions and supplementary questions, no confidence motion, opposition party or we can say parliament control the executive or Lok Sabha control the executive, right? So A, B, D are the executive powers of the Lok Sabha. So we can go with the fourth option, A, B, D are correct one. So A, B, D are correct, but 0 hour is not the executive power of the Lok Sabha. క్రింది వాటిలో లోక్సభ కార్యనిర్వాహక అధికారాల చెలాంపులో వాడే పద్ధతులు ఏవి? లోక్సభ కార్యనిర్వాహక అధికారాలు అంటే మంత్రి మండలిని నియంత్రించడానికి లోక్సభ ప్రయత్నం చేస్తుందండి. సో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఉంటాయి. సో మంత్రి మండలిని నియంత్రించడానికి, అకౌంటబుల్ చేయడానికి లోక్సభకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటున్నాడు. కాలింగ్ అటెన్షన్ మోషన్, ప్రశ్నలు మరియు సప్లిమెంటరీ ప్రశ్నలు. 0 అవర్ కాదండి, ఇది లోక్సభ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం కిందికి రాదు, కానీ అవిశ్వాస తీర్మానం వస్తుంది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఏబిడి కరెక్ట్ కాబట్టి సి కాదు, కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఫోర్త్ ఆప్షన్గా పెట్టవచ్చు. సో ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, లోక్సభ కార్యనిర్వాహక అధికారం అంటే మంత్రి మండలిని నియంత్రించడానికి లోక్సభ ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో అందులో భాగంగా లోక్సభకు కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఉంటాయి. సో ఆ కార్యనిర్వాహక అధికారాల ద్వారా లోక్సభ మంత్రి మండలిని నియంత్రిస్తుంది. మరి ఎలా నియంత్రిస్తుంది అంటే ప్రశ్నలు మరియు అదనపు ప్రశ్నలు అంటారు. సో ఈ విధంగా ప్రశ్నలు వేయడం ద్వారా నియంత్రిస్తుంది, అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంతేకాదు మనకు కాలింగ్ అటెన్షన్ మోషన్ కూడా, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వెపన్, అంటే ఒక ఆయుధం లాగా ఉంటుంది లోక్సభకు. అంతేకాదు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్, ఇప్పుడు నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పాస్ అయిందనుకోండి, అవిశ్వాస తీర్మానం పాస్ అయితే ప్రభుత్వం రాజీనామా చేయాలి, అంటే ఆ విధంగా లోక్సభ నియంత్రిస్తుంది. బట్ శూన్యకాలం లేదా 0 అవర్ అనేది, ఆ 0 అవర్ ద్వారా మనం ప్రభుత్వాన్ని నియంత్రించలేము. సో ఏ విధమైన ఈ ప్రశ్నకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 143, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కరెక్ట్? So need to find out which statements are correct. Minority institutions are totally exempted from state grants. No, incorrect. So not totally exempted. So it is an incorrect statement. Next, second one, governors are empowered to identify SC/STs in their respective states. No, incorrect. It is President of India, not the governor. Third one, there is no definition of scheduled caste and scheduled tribes in the constitution. Yes, it's a correct one, because even though the word is scheduled caste and scheduled tribe as mentioned, but the constitution has not defined what is scheduled caste and what is scheduled tribes. It has not given the definition. So third statement is correct. And fourth one, religious minorities are alone have right to establish educational institutions. No, incorrect. See, generally in India, minorities are two types: religious minorities, linguistic minorities. If you see the article 30, rights of minorities to establish and administer educational institutions. It has mentioned only minority, not only religious minorities. So generally religious minorities, linguistic minorities. So they are two types of minorities. So both the minorities has right to establish educational institutions. Not only religious minorities, linguistic minorities are also having the right. So fourth statement is incorrect. So among the four, only 3 is correct. So we can go with the options. Now question is which statement is correct? So only third is correct. So option third is our answer. క్రింది వాక్యాలలో ఏది ఒప్పు? సో అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంస్థలకు రాష్ట్ర గ్రాంట్ల నుండి పూర్తి మినహాయింపు ఉండదండి. పూర్తి మినహాయింపు ఉండదు, ఇది తప్పు స్టేట్మెంట్. అదేవిధంగా ఆయా రాష్ట్రాల గవర్నర్లకు వారి రాష్ట్రాలలో షెడ్యూల్ కులాలను, షెడ్యూల్ తెగలను గుర్తించే అధికారం ఉంది. కాదండి, ఇది రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది. ఒక ఎస్సీ ఎస్టీలు గుర్తించే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది, గవర్నర్లకు ఉండదు. సో అది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. 3, రాజ్యాంగంలో షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ తెగలు అనే పదానికి
నిర్వచనం లేదు. ఇది సరైనది. రాజ్యాంగంలో ఎస్సీ ఎస్టీ అనే పదాన్ని వాడినప్పటికీ, అంటే షెడ్యూల్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ పదాలు వాడినప్పటికీ వాటి నిర్వచన రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఇవ్వబడలేదు. ఓకేనా. షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు అనే పదం వాడినప్పటికీ నిర్వచనం మాత్రం ఇవ్వలేదు, కాబట్టి ఇది సరైనదే అవుతుంది. మతపరమైన అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు మాత్రమే విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు కలదు. ఇన్కరెక్ట్. ఎందుకంటే మన దేశంలో మతపరమైన మైనారిటీలు, భాషపరమైన మైనారిటీలు ఇద్దరు ఉంటారండి. మీరు గమనించినట్లయితే ఆర్టికల్ 30 చూసినట్లయితే మైనారిటీలు విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కును గుర్తించారు. ఇక్కడ మైనారిటీ అనే పదం ఉంది తప్ప రిలీజియస్ అదే అంటే మతపరమైన మైనారిటీలు, భాషపరమైన మైనారిటీలు అనే పదం ఎక్కడ వాడలేదు. సో ఇక్కడ మన దేశంలో మైనారిటీలు 2 రకాలు, మతపరమైన మైనారిటీలు, భాషపరమైన మైనారిటీలు. సో ఈ 2 భాషలు అంటే మతపరమైన, భాషపరమైన ఈ 2 మైనారిటీలు విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కును కలిగి ఉంటారు. సో మతపరమైన మైనారిటీలు, భాషపరమైన మైనారిటీలు విద్యా సంస్థలను ఏర్పాటు చేసుకునే హక్కు కలిగి ఉంటుంది. సో మతపరమైన మాత్రమే అనేది తప్పు అవుతుంది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 3వ ఆప్షన్ సరైనది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం 3rd ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నంబర్ 144. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ద రెసిడ్యూరీ పవర్ టు ద యూనియన్. దిస్ ప్రొవిజన్ is derived from which of the following country? So residuary powers. What are residuary powers? The subject which is not enumerated in union, state and concurrent list is called residuary power. See, we know that the powers are distributed between union and state in the form of union list, state list, concurrent list. So union list right now it has 98 subjects, state list 59 subjects, concurrent 52 subjects. The subject which has national importance kept under union list, and the subject which has regional importance kept under state list. Regarding the union list, only union can make the laws. With respect to state list, state can make the laws, and regarding concurrent list, both union and state can make the laws. But the subject which is not listed either union, state and concurrent list, then if the subject is not listed in anything, then who will make the laws on that subject which is not listed? So to solve that kind of problem, we have a residuary power. The power of making law on a subject which is not in union, state and concurrent list is called residuary power. Under Article 248, union government has residuary power. Union government has residuary power, and the concept of residuary power we borrowed from Canada Constitution. Got it? So answer for this one, 3rd one. And from France we borrowed many things like a republic we borrowed from France, and Australia concurrent list also we borrowed. A joint sitting of parliament we borrowed from Australia, republic from France, America from fundamental rights, right, office of vice president, so many things. But residuary powers we borrowed from Canada. So we can choose 3rd option as our answer for this question. భారత రాజ్యాంగం కేంద్రానికి అవశిష్ట అధికారాలను కల్పించింది. ఈ పద్ధతి క్రింది ఏ దేశం నుండి సంగ్రహించబడింది? సో మనకు కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య అధికారాల విభజన ఏ విధంగా జరిగింది అంటే కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా. కేంద్ర జాబితాలో 98 అంశాలు ఉంటే రాష్ట్ర జాబితాలో 59, ఉమ్మడి జాబితాలో 52 అంశాలు ఉన్నాయి. కేంద్ర జాతీయ ప్రాధాన్యత ఉన్న అంశాలను కేంద్ర జాబితాలో చేర్చారు, ప్రాంతీయ ప్రాధాన్యత ఉన్న అంశాలను రాష్ట్ర జాబితాలో చేర్చారు. సో కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్రం చట్టం చేస్తుంది, రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేస్తుంది, ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్రము మరియు రాష్ట్రాలు 2 చట్టాలు చేస్తాయి. అయితే ఒకటి గమనించాలి, 2 కేంద్ర రాష్ట్ర 2 ప్రభుత్వాలు చట్టం చేస్తే మరి ఏ చట్టం వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటే కేంద్రం చేసిన చట్టమే వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సరే, ఈ 3లో ఉన్న అంశాలపై చట్టాలు చేస్తారు. మరి ఈ 3 జాబితాలో లేని అంశాలపై చట్టం ఎవరు చేయాలి
అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా మనము అవశిష్ట అధికారాలు తీసుకున్నాం. ఆర్టికల్ 248 ప్రకారము అవశిష్ట అధికారాలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటాయి. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 3 జాబితాలో లేని ఏదైనా అంశంపై చట్టం చేసే అధికారాన్ని అవశిష్ట అధికారాలు అంటారు. 3 జాబితాలో లేని అంశంపై చట్టం చేసే అధికారాన్ని అవశిష్ట అధికారాలు అంటారు. అవశిష్ట అధికారాలను మనము కెనడా రాజ్యాంగం నుండి స్వీకరించాం. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. సో ఇతర ఆప్షన్లు చూస్తే అమెరికా నుంచి ప్రాథమిక హక్కులు తీసుకున్నాము, ఉపరాష్ట్రపతి పదవిని తీసుకున్నాము, ఇంకా చాలా తీసుకున్నాం. ఫ్రాన్స్ నుంచి గణతంత్రము తీసుకున్నాము, ప్రవేశికలో లిబర్టీ స్వేచ్ఛ అవన్నీ తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా నుంచి మనము పార్లమెంటు సంయుక్త సమావేశం కావచ్చు, ఉమ్మడి జాబితా కావచ్చు తీసుకున్నాం. బట్ ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 145. List 1, list 2. So here the one side they given the articles, another side they given the provisions and are related to article. Now we need to match the one. Article 51, election of president. Article 75, Article 75 talks about it has many subclasses. 75 clause 1, 75 clause 2, 3, 4, 5, 6 also. And Article 155, governor appointment. Article 164, it is also related, has also sub articles. 164 clause 1, 2, 3, 4 and 5 also, right? Now we will try to match this one. Article 55, election of president. Yes, A matches with 1, so A matches with 1, election of president. Article 75, appointment of prime minister and cabinet. Yes, Article 75 clause 1, president shall appoint prime minister and other ministers. Yes, so B matches with 2. Article 155, appointment of governor. Yes, C matches with 3. So governor is appointed by the president under Article 155. Article 164, so we have appointment of chief minister and council of ministers. Yes, under Article 164 clause 1, governor shall appoint chief minister and other ministers. So D matches with 4. So we left with only 5th, that is composition of legislative assembly. In fact, this article is 170. 170 talks about composition of legislative assembly. Got it? So that is 170 article. If we see the options A1, B2, C3, D4, so we can directly go with the option 1, 2, 3, 4, first option. So we can choose option 1 as our answer. క్రింది వాటిని జతపరచండి. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఒక సైడ్ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారండి, ఇంకో జాబితాలో వాటి వివరణ ఇచ్చాడు. సో ఆర్టికల్స్ని మనం వివరణతో జత చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్టికల్ 54 భారత రాష్ట్రపతి ఎన్నిక. ఆర్టికల్ 75, సో ప్రధాన 75 క్లాజ్ 1 అని తీసుకోవచ్చు. సో భారత ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రివర్గ నియామకం రాష్ట్రపతి చేస్తాడు. ఆర్టికల్ 155 రాష్ట్ర గవర్నర్ల నియామకం, మన రాష్ట్రపతి గవర్నర్ నియమిస్తాడు. ఆర్టికల్ 155. ఆర్టికల్ 164, సో క్లాజ్ 1 తీసుకోవచ్చు. గవర్నర్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని మరియు ఇతర మంత్రులను నియమిస్తాడు. సో దీని ప్రకారం చూసుకుంటే సో 5వది శాసనసభల కూర్పు అంటే ఆర్టికల్ 170, అంటే కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఆర్టికల్ 170. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకు దీని ప్రకారం అయితే A1, B2, C3, D4తో మ్యాచ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు మొదటి ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 146. The registration of political parties is governed by which of the following provisions of the Representation of Peoples Act 1951? Now which act, under which provision of the Act of 1951 recognize the political parties? So section 29A. So remember that under section 29A, political parties recognized by the Election Commission. Got it? So answer for this one, third option. ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని క్రింది ఏ నియమం ప్రకారం రాజకీయ పార్టీల నమోదు చేయబడుతుంది? సో ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951 ప్రకారము పార్టీలను, రాజకీయ పార్టీలను ఎన్నికల సంఘం
రికగ్నైజ్ చేస్తుందండి, రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది. దేని ప్రకారం అంటే సెక్షన్ 29A అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి, 29A ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నంబర్ 147. The new law Bharatiya Saksha Adhiniyam has replaced which of the following? So very important one, Bharatiya Saksha Adhiniyam. So it replaced which of the following? That is Indian Evidence Act. Indian Evidence Act 1887. It was replaced 1867. Indian Evidence Act 1867 replaced Bharatiya Saksha Adhiniyam. So it was Narendra Modi renamed all these laws. Even Indian Penal Code IPC renamed as BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita. Indian Penal Code named as Bharatiya Nyaya Sanhita. And Criminal Code, Criminal Procedure, this is also renamed as BNSS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. BNSS, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, and IPC named as BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, and Indian Evidence Act named as Bharatiya Saksha Adhiniyam. Got it? So answer for this is second one, second option. కొత్త చట్టం భారతీయ సాక్ష్య అధినియం ఈ క్రింది దేనిని పునఃస్థాపితం చేసింది అంటే రీప్లేస్ చేసింది? సో ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ అండి. సో ఈ చట్టాన్ని భారతీయ సాక్ష్య అధినియంగా పేరు మార్చడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ని కూడా పేరు మార్చారు, భారతీయ న్యాయ సంహిత, భారతీయ న్యాయ సంహితగా పేరు మార్చారు. అదేవిధంగా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ దీన్ని కూడా మార్చారండి, BNSS, భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత, భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. అదేవిధంగా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ని BNS, భారతీయ న్యాయ సంహితగా మార్చారు. కానీ ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్న భారతీయ సాక్ష్య అధినియం అది ఏ చట్టాన్ని రీనేమ్ చేసింది అంటే ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని రీనేమ్ చేసింది. ఓకేనా? సో ఈ ప్రశ్నకు సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 148. Arrange the following developments in the context of evolution of Indian Constitution in the chronological order. So the question is, arrange the following events in a sequence order. Chronological order is nothing but sequence. Now Cripps Mission, yes, it was in 1946. Cripps Mission, we know that it consists of 3 members, Patrick Lawrence Alexander and Sir Stafford Cripps. So Cripps Mission came to India in 1946. Indian Evidence Act, Indian Evidence Act, Indian Independence Act, it was of course in 1947. Passing of the Constitution 1949. We see the date November 26. Mountbatten Plan, it is 1947. Got it? Mountbatten Plan and Indian Independence Act both are same year, so we need to know the date. So Mountbatten Plan, it is 3rd June 1947, and Indian Independence Act 1947. In fact, it was introduced on 4th July in the British Parliament, passed by the British Parliament on 15th July, and received royal assent on 18th July and implemented from 15 August 1947. So all these are happened in 1947. So after Mountbatten only Indian Independence Act. What is Mountbatten Plan? Mountbatten Plan is meant for partition of India. Got it? Because in 1947 India, United India divided into 2 separate nations, that is India and Pakistan. So Mountbatten Plan is meant for partition of India. So after Mountbatten Plan only India got independence. So after Mountbatten Plan the sequence is Indian independence, right? So if you see this, Cripps Mission 1946, it comes first, and second one Mountbatten Plan, of course
It comes in the second place. Excuse me. And third one, Indian independence, that is B. And passing of the constitution, that is 1949. So C stands in the last position. So A, D, B, C is the answer. A, D, B, C. So A, D, B, C we have in the first option. So we can choose first option as our answer. Got it? భారత రాజ్యాంగ పరిణామ క్రమంలో చోటు చేసుకున్న సంఘటనలను కాలక్రమానుసారం అమర్చండి. కాలక్రమానుసారం అమర్చండి. సో కాలక్రమానుసారం ఇచ్చిన అంశాలు అంటే సీక్వెన్స్గా అరేంజ్ చేయమంటున్నాడు. సో క్రిప్స్ రాయబారము 1946. సో మనకు తెలుసు మార్చ్ 1946లో క్రిప్స్ భారతదేశానికి రావడం జరిగింది. ఇందులో ముగ్గురు సభ్యులు ఉంటారు, పెథిక్ లారెన్స్ అలెగ్జాండర్, సర్ స్టాఫర్డ్ క్రిప్స్. క్రిప్స్ రాయబారం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు చేయడము జరిగింది. సో ఎన్నికలు జరిగాయి. భారత స్వాతంత్ర చట్టం 1947, రాజ్యాంగ ఆమోదం సో 1949 నవంబర్ 26. సో భారత రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించింది నవంబర్ 26, 1949, కానీ అమలు అయింది జనవరి 26, 1950. మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక 1947. సో 3rd జూన్ మనం డేట్ తీసుకోవచ్చు. సో మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక దేనికి సంబంధించింది? భారతదేశ విభజనకు సంబంధించింది. ఎందుకంటే మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక ప్రకారము భారతదేశం 2 దేశాలుగా విడిపోయింది, పాకిస్తాన్ మరియు ఇండియా. భారత్గా విడిపోయింది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లు సీక్వెన్స్లో అరేంజ్ చేయాలి కాబట్టి సో క్రిప్స్ రాయబారం 1946లో సో ముందుగా ఉంది కాబట్టి ఏ వస్తుంది. అయితే రెండవది భారత స్వాతంత్ర చట్టం, మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక. ఈ 47లో అయినా మనం జనరల్గా కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చెప్తే మౌంట్ బాటన్ ప్లాన్ దేనికి ఉద్దేశించిందండి? భారతదేశ విభజనకు. అంటే భారతదేశ విభజన జరిగిన తర్వాతనే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది కాబట్టి మనకు మౌంట్ బాటన్ సెకండ్ అయిపోతాడు. మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక సెకండ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా భారత స్వాతంత్ర చట్టం బి అనేది 3వ ఆప్షన్ అయిపోతుంది, అంటే 3వ సీక్వెన్స్లో వస్తుంది. సో మీరు భారత స్వాతంత్ర చట్టం గురించి మనం కొన్ని విషయాలు చెప్పుకుంటే స్వాతంత్ర చట్టం బిల్లును 4th జూలై 1947లో బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం ఇవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్లో బిల్లు ఆమోదం పొందాలి, బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో. సో 4th జూలై రోజున ప్రవేశపెడితే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ 15th జూలై 47 రోజున ఆమోదించడం జరిగింది. అదేవిధంగా 18th జూలై రోజున 1947 రోజున రాయల్ అసెంట్, అంటే మన దేశంలో రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేస్తే ఇంగ్లాండ్లో రాజు అంటే కింగ్ వేస్తారండి. సో 18th జూలై రోజున ఆమోదించడం జరిగింది. 15th ఆగస్ట్ రోజున ఇది అమలు జరగడంతో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. సో అంటే మౌంట్ బాటన్ ప్రణాళిక తర్వాతే స్వాతంత్ర చట్టం ఉంది. సో చివరిగా సి భారత రాజ్యాంగ ఆమోదం 1949 నవంబర్ 26. సో దీని ప్రకారం తీసుకుంటే ఏడిబిసి మన సీక్వెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 149. The anti-defection law deals with the situations of defection in parliament or state legislature. Anti-defection law, so it was in the 10th schedule. Anti-defection law added, 10th schedule was added by the 52nd Constitutional Amendment Act 1985. So 10th schedule is called as anti-defection law. Anti-defection law. See, in Indian democracy, many people representatives, MLAs, MLCs are members of parliament. After electing from a party, they jumped or they changed their political party. So if you see that morally and ethically, that is not the correct one. So that is what during the period of Rajiv Gandhi added this 10th schedule. If any legislature, any member of legislature change his political party, he comes under
anti-defection law and speaker disqualify the member. Now, which members comes under anti-defection law? Of course, members of political party, independence members and nominated members. So all these comes under anti-defection law. Got it? So these members can be disqualified by the speaker under 10th schedule. Right? So members of a political party, that is nothing but legislator. So all the members comes under anti-defection law. So we can go with the fourth option, A, B, C. All this comes under anti-defection law. ఫిరాయింపుల నిరోధక చట్టం పార్లమెంటు లేదా రాష్ట్ర శాసనసభలలో ఈ క్రింది ఏ ఫిరాయింపులకు వర్తిస్తుంది? రాజకీయ పార్టీ సభ్యులు, స్వతంత్ర సభ్యులు, నామినేటెడ్ సభ్యులు. మనకు తెలుసు 10వ షెడ్యూల్ని 52వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 1985లో చేర్చడం జరిగింది. సో ఎందుకంటే ఇది రాజీవ్ గాంధీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో యాడ్ చేశారు. మన దేశం డెమోక్రసీ, ప్రజాస్వామ్య దేశం. సో ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంటుంది, పార్టీలు మారే హక్కు ఉంటుంది. కానీ ఒక పార్టీలో గెలిచి ఇంకో పార్టీలో వెళ్ళే హక్కు ఉన్నప్పటికీ ఒక పార్టీ వల్ల వచ్చిన పదవితో ఇంకో పార్టీలోకి వెళ్ళడం సరైన పద్ధతి కాదు. అది నైతిక విలువలకు విరుద్ధంగా భావించే 10వ షెడ్యూల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఒక పార్టీలో పదవి పొంది మరో పార్టీలో ఆ పదవిని అనుభవించడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకనే పార్టీ మారాలనుకునే వారు పదవులకు రాజీనామా చేసి మారాలి. కానీ పదవులకు రాజీనామా చేయకుండా పార్టీ మారితే అప్పుడు స్పీకరే, అంటే లోక్సభ అయితే స్పీకరు, లేదంటే రాజ్యసభ అయితే చైర్మన్, వారిని పదవి నుంచి తొలగిస్తారు. అంటే పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం కింద వారిని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు, అంటే సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తారు. మరి ఎవరి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేస్తారు? పార్టీ మెంబర్స్, అంటే ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు, ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్, అదేవిధంగా నామినేటెడ్ సభ్యులు కూడా. సో ఎప్పుడు రద్దు చేస్తారనే విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ముఖ్యంగా ఒక లెజిస్లేటివ్ మెంబర్, అంటే పార్టీ శాసనసభ్యుడు పార్టీకి రాజీనామా చేస్తే పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం కింద అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు. అంతేకాదు పార్టీ నిర్ణయించిన నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా సభలో ఓటు వేసిన లేదా ఓటు వేయకుండా ఉన్న పార్టీ ఫిరాయింపుల చట్టం కింద అతడి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయవచ్చు. అంతేకాదు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలిచిన తర్వాత ఏ పార్టీలో చేరినా వారి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయొచ్చు 10వ షెడ్యూల్ని అనుసరించి. నామినేటెడ్ సభ్యులు అయితే నామినేట్ అయిన 6 నెలల తర్వాత వారు ఏ పార్టీలో చేరినా వారి సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయొచ్చు. సో ఇది మనకు 10th షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. సో వీళ్ళందరూ కూడా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కిందకే వస్తారు కాబట్టి 4th ఆప్షన్ ఏబిసి అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీ సభ్యులు అని పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీ లేదా ప్రజాప్రతినిధులను పెట్టాలి. అంటే పొలిటికల్ లెజిస్లేచర్స్ అని పెట్టాలి. లెజిస్లేచర్స్ అంటే ఎవరు? మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్, అంటే ఎమ్మెల్యే మరియు ఎమ్మెల్సీ. సో వీళ్ళు మాత్రమే లెజిస్లేచర్స్ అవుతారు. సో రాజకీయ పార్టీలు అనే పేరు కరెక్ట్ కాదు. ఆప్షన్లో పార్టీ సభ్యులను పెట్టడం కన్నా పార్లమెంట్ సభ్యులు లేదా శాసనసభ సభ్యులని పెట్టాలి. బట్ ఏది ఏమైనా ఈ ప్రశ్నకు 4th ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 150. Consider the following statement with reference to the Election Commission of India. Yes. So Election Commission of India, Part 15 of the Constitution deals with the establishment of Election Commission. It's a correct statement. Part 15 of course deals about the elections from Article 324 to 329. So we know that in the Constitution there are 25 parts. At the original Constitution it contained 22, but at present it contains 25 parts. And 15th is nothing but elections. So if you see in examination point of view, we need to by heart all the parts.
15, if you see the 15 election article part 16, weaker sections of the society, 17 official languages, 18 emergency provisions, article part 19 miscellaneous, 20 procedure to amend the constitution, 21 nothing but temporary, transitional and special provisions, 22 commencement of the constitution, authoritative text in Hindi and repeal, right? So if you see the numbered article, numbered parts 22, but if you count number of parts, then it comes around 25. So numbered part is only 22, but number of parts 25. That you should remember. Then, so part first statement A is correct one. 15 deals about elections, 324 to 329. B, it was made multi-member body by the Representation of the People's Amendment Act 1996. It's an incorrect statement because it was converted into multi-member body in the year 1989. Got it? Later on again, it was restored in the year 1990 into single member body. Actually in 1889, it was converted into multi-members body, that is 3 members body, but again it was restored to original position in the year 1990. But during the period of Atal Bihari, during the period of P.V. Narasimha Rao, again it was made into 3 members body, that is multi-members body. Now the election commission consists of 1 plus 2. So it was converted in 1993, not in 1996. So it becomes incorrect one. So B statement is incorrect. Remember, in 1989 it was converted into multi-member body, but again in 1990 it was restored to original position. But in 1993, during P.V. Narasimha Rao period, it was converted into multi-members body. It is not 1996. So it becomes invalid. I am going to say false statement. C, the Chief Election Commissioner can be removed from the office only through the process of removal similar to Supreme Court judge. Yes, it's a correct statement. So what is the procedure for the removal of Supreme Court judge? That is, the grounds for the removal is misbehavior and incapacity. It can be introduced first either in Lok Sabha or Rajya Sabha. If it is introduced first in the Lok Sabha, it must be supported by 100 members. In case of Rajya Sabha, it must be supported by 50 members. Then only it will be admitted. Got it? And again, in the both the houses has to be passed with a special majority. Of course, before voting, a committee was constituted, which consists of to investigate the charges. The committee consists of Chief Justice of Supreme Court or Judge of a Supreme Court, Chief Justice of a High Court and distinguished jurist. So that committee consists of 3 members. That committee investigates the charges. If committee finds that yes is a guilty of misbehavior or incapacity, the House will consider the motion for voting, and after voting in both the houses, if it is passed with special majority, then the Chief Election Commissioner or Judge of Supreme Court removed from the office by the President of India. So overall we can say that Chief Election Commissioner or Judges of Supreme Court removed by the President, but only on the recommendation of Parliament. So the procedure for the removal of Chief Election Commissioner and Judge of Supreme Court is same. So this statement becomes valid statement. So among A, B, C, only A, C are correct, B is incorrect. So we can go with the option A, C are correct, remaining are incorrect. So we can go with the A, C, that is in the first option. So we can choose first option as our answer. భారత ఎన్నికల సంఘంకు సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిగణించండి. రాజ్యాంగంలోని భాగము 15 ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించింది. ఇది సరైన స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే 15వ భాగము 324 నుండి 329 అధికరణలను కలిగి ఉంది. ఇది ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిందే కాబట్టి ఇది సరైనదే. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొత్తం మనకు 25 రాజ్యాంగంలో 25 భాగాలు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కూడా బైహార్ట్ చేసి ఉండాలి. 15 ఎన్నికల సంఘం, 16 బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన అంశాలు, 17 అధికార భాషలు, 18
అత్యవసర అధికారాలు, ఇతర అంశాలు 19, 20, భారత రాజ్యాంగ సవరణ. సో ఇలా అన్ని భాగాలు మనం బైహార్ట్ చేసి ఉండాలి. సో ప్రారంభంలో 22 భాగాలు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుతం 25 భాగాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగంలో. అయితే నంబర్ ప్రకారం తీసుకుంటే 22 ఉంటాయండి, కానీ మనకు సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో అవి కౌంట్ చేసినప్పుడు 25 భాగాలు వస్తాయి. కాబట్టి భారత రాజ్యాంగంలో భాగాల సంఖ్య ఎంత అంటే 25 అనే చెప్పాలి. సో 15 రాజ్యాంగంలోని ఎన్నికల సంఘం గురించి చెప్తుంది. సో ఇది సరైనది. బి, ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం 96 ద్వారా దీనిని బహుళ సభ్యుల సంస్థగా మార్చారు. ఇది 1996 కాదండి. వాస్తవంగా మనం గమనించినట్లయితే భారత రాజ్యాంగం ప్రారంభంలో ఎన్నికల సంఘంలో ఒక చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాత్రమే ఉండేవాడు. అయితే దానిని 1989లో దీనిని బహుళ సభ్యుల సంఖ్యగా మార్చారు. అంటే ఎన్నికల సంఘాన్ని ఒక సభ్యుడు కాకుండా బహుళ సభ్యులుగా మార్చారు. కానీ 1990లో మళ్ళీ దీనిని రీస్టోర్ చేశారు. అంటే ఒరిజినల్గానే తీసుకొచ్చారు. అంటే బహుళ సభ్యుల దానిని మళ్ళీ సింగిల్గా మార్చారు. కానీ చివరకు 1993లో పివి నరసింహరావు ప్రభుత్వం ఎన్నికల సంఘాన్ని బహుళ సభ్యుల సంస్థగా మార్చింది. సో ప్రస్తుతం మనం గమనించినట్లయితే ఎన్నికల సంఘంలో 1+2 ఉంటారు. అంటే మొత్తం 3 ఉంటారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ మరియు 2 ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లు. సో మొత్తం 3 ఉంటారు. అంటే 1993లో దీనిని బహుళ సభ్యుల సంస్థగా మార్చారు. సో 96 ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది 93 ఉండాలి, 96 కాదు. సి, ఒక సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి తొలగింపు విధానం మాదిరిగానే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ తొలగించవచ్చు. సరైన స్టేట్మెంట్. మీరు గమనించినట్లయితే ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ఏ విధంగా తొలగిస్తారో అంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని ఏ విధంగా తొలగిస్తారో అదే పద్ధతిలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనరే తొలగిస్తారు. ఒకసారి మనము ఆ పద్ధతి చూసినట్లయితే తొలగింపు తీర్మానంను ప్రవేశపెట్టడానికి కారణాలు అసమర్థత, దుష్ప్రవర్తన కారణాలతో తొలగింపు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి. ఒకవేళ మొదటిగా లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టాలంటే 100 మంది సభ్యుల మద్దతు తప్పనిసరి. ఒకవేళ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాలి అంటే 50 మెంబర్స్ మద్దతు తప్పనిసరి. అయితే సభలో ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి అతడిపై వచ్చిన ఆరోపణలు విచారించడం జరుగుతుంది. ఆ కమిటీలో 3 ఉంటారు. ఎవరు అంటే సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ లేదా ఎనీ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి లేదా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి, ఇద్దరిలో ఎవరైనా ఒకరు. అండ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, ఏదైనా ఒక హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి. అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్ అంటే విశిష్ట న్యాయ కోవిదుడు అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ 3 ఒక కమిటీగా ఏర్పడి అతడిపై వచ్చిన ఆరోపణలు విచారిస్తారు. సో ఆరోపణలో నిజమని తేలితే తర్వాత సభలో ఓటింగు జరుగుతుంది. చివరకు ఆ ఓటింగ్లో అది ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు. అంటే ఇక్కడ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ని ఎవరు తొలగిస్తారు అంటే పార్లమెంటు సూచన మేరకు రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాష్ట్రపతి సొంత నిర్ణయం కాదండి. పార్లమెంట్లో తొలగింపు తీర్మానం పాస్ అయితేనే రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు. అది ప్రొసీజర్. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్ సి కూడా సరైనదే అని చెప్పాలి. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో అడిగింది ఏంటి? సరైనవి ఏవి? సో ఇచ్చిన ఏబిసిలో ఏసి మాత్రం సరైనది కాబట్టి బి ఇన్కరెక్ట్. కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్. వెల్కమ్ టు ద గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ అండి. జాగ్రత్త చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు? జనరల్లీ ఇఫ్ ఇన్కమ్, వెల్త్ అండ్ కన్జంప్షన్ ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ హై, దెన్ పావర్టీ విల్ బీ లో, విల్ బీ హై, విల్ బీ ఈక్వల్ యాజ్ నో రిలేషన్. ఓకే, సో ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే సాధారణంగా ఆదాయం, సంపద, వినియోగం, అసమానతలు అధికంగా ఉన్నట్లయితే పేదరికం ఎలా ఉంటుంది? తక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది, సమానంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి సంబంధం లేదు. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అంశాలు చూసినట్టయితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు? ఇక్కడ ఆదాయం విషయంలో అంటే సంపాదన విషయంలో అసమానతలు ఉన్నాయి, సంపద విషయంలో అసమానతలు ఉన్నాయి, కన్జంప్షన్ ఓకే అంటే వినియోగం విషయంలో అసమానతలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అసమానతలు ఉన్నాయి అంటే
కొందరి దగ్గర ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు, కొందరు తక్కువ సంపాదిస్తారు. కొందరి దగ్గర సంపద ఎక్కువగా ఉంది, కొందరి దగ్గర సంపద తక్కువగా ఉంది. కొందరి దగ్గర వచ్చేసరికి మనకు ఏది కన్జంప్షన్ అంటే వాళ్ళు అన్ని రకాల వస్తు సేవలు తింటూ ఉన్నారు, కొందరు వచ్చేసరికి ఏమి తినలేకపోతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నట్టు మనము ఇక్కడ లేని వాళ్ళు చాలా ఉన్నట్టే కదా దాని మీనింగ్. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సంపద యొక్క సరఫరా అనేది అసమానంగా ఉంటుందో పేదరికం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ విల్ బీ హై, ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనకు సరైనటువంటి సమాధానం. సో ఎక్కడైతే మనకు ఆర్థిక అసమానతలు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడే మనకు పేదరికం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. నెక్స్ట్ ప్రశ్న అండి. సో ఏమంటున్నారు ఇక్కడ, ఇన్ ఏ గివెన్ ఇయర్, జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ, ఇన్ ఏ గివెన్ ఇయర్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ కాల్డ్ యాస్. అవునా? సో ఒక నిర్దేశిక సంవత్సరంలో ఒక దేశ ప్రజల యొక్క సగటు ఆదాయాన్ని ఏమంటారు? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటారా, రియల్ ఇన్కమ్ అంటారా, నెట్ ఇన్కమ్ అంటారా, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటారా, వ్యాహార్య ఆదాయం అంటారా, నిజ వాస్తవిక ఆదాయం అంటారా, నికర ఆదాయం అంటారా, తలసరి ఆదాయం అంటారా? సో ఇక్కడ ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటిది, వ్యాహార్య ఆదాయం అంటే ఏంటిది అంటే నీకున్నటువంటి ఆదాయంలో నుండి నీవు కట్టాల్సినటువంటి పన్నులు తీసివేస్తే, ట్యాక్సెస్ తీసివేస్తే నీకు వచ్చేది డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్, వ్యాహార్య ఆదాయం. అంటే ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్నులు చెల్లించినట్టయితే మిగిలిన ఆదాయాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం ఏమంటాం? డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అంటాం. మరి ఇది యావరేజ్ ఇన్కమ్ కాదు కదా, కాబట్టి ఆప్షన్ కాదు. రియల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటిది? నీకు ద్రవ్యోల్బణం వచ్చినప్పుడు, నీ యొక్క వస్తు సేవల యొక్క ధరలు బయట పెరిగినప్పుడు నువ్వు అంతే సంపాదించిన కూడా ఈ యొక్క వ్యవస్థలను ఎక్కువ కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నావు. సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? నీ యొక్క రియల్ ఇన్కమ్ తగ్గింది అంటాం. అంటే ద్రవ్యోల్బణంతో పోల్చినప్పుడు మన ఇన్కమ్ని కంపేర్ చేయాలి. వస్తు సేవలు తక్కువగా ఉన్న ధరలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకున్న ఇన్కమ్ ఎంత, వస్తు సేవల ధరలు పెరిగిన తర్వాత మన ఇన్కమ్ ఎంత. అవునా? అంటే మన యొక్క కొనుగోలు శక్తి తగ్గిందా పెరిగిందా? ఒక కొనుగోలు శక్తి తగ్గితేనేమో నీ రియల్ ఇన్కమ్ తగ్గినట్టు. అంటే నిజంగా నీవు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నా కూడా అంత కొనుగోలు చేయలేకపోతున్నంటే నీ రియల్ ఇన్కమ్ తగ్గినట్టు. ఓకే, అలా చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, నీ దగ్గర 10 లక్షలు ఉంటే నువ్వు ఒక ఇల్లు కొనేవాడు, ఇప్పుడు 1 కోటి రూపాయలు ఇల్లు కొనలేకపోతున్నావు. అంటే అప్పుడు నీకు 10 లక్షలు ఉన్నా ఒకటే, ఇక్కడ కోట్లు ఉన్నా కూడా ఇంకా తక్కువే దానికంటే, అలా అనమాట. అది నెట్ ఇన్కమ్, నికర ఆదాయం. అవునా? మీద ఖర్చులన్నీ తీసిన తర్వాత ఇచ్చేది నికర ఆదాయం. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్, తలసరి ఆదాయం అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఇన్కమ్, నేషన్ ఇన్కమ్ని మనం పాపులేషన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. అంటే తలసరి ఆదాయం అనేది వస్తుంది. అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదను దేశ జనాభాతో మనం భాగించినప్పుడు మనకు వచ్చేది తలసరి ఆదాయం. అది ఏం చెప్తుంది? మనకు యావరేజ్ ఇన్కమ్ సూచిస్తుంది. ఇట్ షో ద యావరేజ్ ఇన్కమ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ per capita income is the right answer. So option 4 is the right answer for this question. Which of the following are not related to development process? కింద పేర్కొన్న వాటిలో అభివృద్ధి ప్రక్రియతో సంబంధం లేనిది ఏది అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ చేంజెస్ ఇన్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల మరియు ఉత్పత్తి అయ్యే వస్తు సముదాయంలో మార్పులు. చేంజెస్ ఇన్ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఉత్పాదక వనరుల కేటాయింపులో మార్పు చేయడము. రిడక్షన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. పేదరికం, అసమానతలు మరియు నిరుద్యోగితను తగ్గించడము. అవునా? లేబర్, ఎనర్జీ అండ్ గ్రోత్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. ఇంగ్లీష్లో తెలుగు కరెక్ట్ చూడండి. ప్రాథమిక రంగంలో శ్రామిక శక్తి యొక్క పెరుగుదల అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్. ఏది మనకు సంబంధం లేదంటున్నారు. ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, చేంజెస్ ఇన్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. అవునా? ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల. ఎప్పుడైతే ఉత్పత్తి యొక్క పెరుగుదల ఉంటుందో, ఉత్పత్తిలో ఎప్పుడైతే మీకు పెరుగుదల ఉంటుందో అప్పుడు మీకు డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఏ విధంగా వస్తుంది డెవలప్మెంట్? నీవు ఉత్పత్తి పెంచినప్పుడు ఆబ్వియస్గా నీకు ఏమవుతుంది? ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుందండి? ఉత్పత్తి పెరిగినప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మనకు ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇన్కమ్ పెరిగినప్పుడు ఆబ్వియస్గా మనకు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగితే మనకు డెవలప్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఇది రిలేటెడ్ టు దిస్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. రెండోది, చేంజెస్ ఇన్ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ రిసోర్సెస్. అవునా? మన దగ్గర ఏవైతే ఉత్పాదక వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని సరిగ్గా మనము చేయడం వల్ల కూడా మనము ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ సాధించవచ్చు. కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే. మూడోది, రిడక్షన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే పేదరికాన్ని నిర్మూలిస్తున్నాము, అదేవిధంగా అసమానతను నిర్మిస్తున్నాము, నిరుద్యోగి నిర్మూలిస్తున్నాం. ఇవన్నీ నిర్మించడం వల్ల మనకు అభివృద్ధి వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. అంటే వీటన్నిటి వల్ల మన అభివృద్ధిలో భాగమవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చూడండి, నీకు ప్రాథమిక రంగంలో ఎక్కువ మంది పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే ప్రాథమిక రంగంలో మనకి ఏముంది? డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది. అంటే తక్కువ పనిలో ఎక్కువ మంది పనిచేస్తున్నారు. అంటే పని ఏమో తక్కువ ఉంది, పనిచేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు.
అలా ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరికి వచ్చే ఆదాయం తక్కువగా వస్తుంది. నువ్వు దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మందిని పనిచేసేటట్లు చేస్తే ఆ ఆదాయం ఎవరికి సరిపోదు. అంటే ఇది అభివృద్ధికి ఇది ఆటంకంగా మారుతుంది. సో మన ఇండియాలో మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి అంటే ఈ వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళని తగ్గించాలి. ఓవర్ క్రౌడెడ్ ఉంది వ్యవసాయ రంగం, ఓవర్ పాపులేషన్ ఉంది. సో దాన్ని తగ్గిస్తే మనకు డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ పెంచితే డెవలప్మెంట్ ఉండదు. కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. మన ప్రాథమిక రంగంలో శ్రామిక శక్తిని మనం పెంచకూడదు, తగ్గించాలి. తగ్గిస్తేనే అది అభివృద్ధికి కారణమవుతుంది, దోహదపడుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ స్కీమ్స్ కమ్స్ అండర్ జన సురక్ష యోజన? సో క్రింది వాటిలో ఏ స్కీమ్లు జన సురక్ష యోజన పరిధిలోకి వస్తాయి అని అడుగుతున్నారు. ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, అటల్ పెన్షన్ యోజన. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో క్రింది వాటిని ఎంపిక చేయండి అంటున్నారు. ఇక్కడ చూద్దాం. ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది? ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన ద్వారా ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది మనము క్రియేట్ చేయగలుగుతాము. అది బిఎస్బిడిఏ అకౌంట్, బేసిక్ సేవింగ్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ డిపాజిట్ అకౌంట్. అంటే ఈ దేశంలో బ్యాంక్ అకౌంట్ లేని వాళ్ళందరికీ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతోన మనకు ప్రధానమంత్రి జన్ ధన్ యోజన స్కీమ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. రైట్. సో అది ఆ పథకం 2014 ఆగస్టు 28 నాడు ఈ పథకాన్ని స్టార్ట్ చేశాం. మరి ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ఏంటిది? ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన ద్వారా 2 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ప్రమాద బీమా, యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంటే ప్రమాద బీమా ఇస్తున్నాం. అంటే ఆ వ్యక్తికి ఏవైనా విపత్తు ద్వారా ఆ వ్యక్తి మరణిస్తే ఆ వ్యక్తికి యొక్క నామినీకి 2 లక్షల రూపాయలు బీమా రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా జీవన జ్యోతి బీమా యోజన, ఇది కూడా 2 లక్షలు ఇస్తారు, కానీ ఇది యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ కాదు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. అంటే ఆ వ్యక్తి మరణిస్తే, ఎలా మరణించినా పర్లేదు, సహజ మరణం పొందినా పర్లేదు, యాక్సిడెంట్ ద్వారా మరణించినా పర్లేదు, ఆ వ్యక్తికి 2 లక్షల రూపాయలు అనేది కేటాయించడం జరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఏమంటాం? లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. అదేవిధంగా అటల్ పెన్షన్ యోజన. అటల్ పెన్షన్ యోజన అంటే ఏంటిది? 60 సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వ్యక్తికి 1,000 లేదా 2,000 లేదా 3,000, 4,000 లేదా 5,000 రూపాయలు పెన్షన్ ఇవ్వవచ్చు. అవునా? ఈ పెన్షన్ ఇచ్చే పథకం. ఈ 3 పథకాలు కూడా ఒకటే రోజు నాడు ప్రారంభమయ్యాయి, 9th of May 2015. అంటే మొన్న మనకు ఇది రీసెంట్గా మనకు ఇట్ హస్ కంప్లీటెడ్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 10 years. మన మీకు 10 years కంప్లీట్ అయింది. అవునా? 9th May 2015 3 పథకాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి. అవునా? ఈ 3 పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దేంట్లో భాగం? జన సురక్ష యోజనలో భాగం. దేంట్లో భాగం అండి? జన సురక్ష యోజనలో భాగం అనమాట. సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకు? BCD ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే ప్రజలకు సురక్షతనివ్వాలి. ఎలా ఇస్తావు? వాళ్ళకు చనిపోతే జీవన జ్యోతి బీమా యోజన ద్వారా ఇవ్వాలి, లేదు ప్రమాదంలో చనిపోతే సురక్ష బీమా యోజన ద్వారా ఇవ్వాలి, లేదు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇవ్వాలి. ఇట్లా వాళ్ళని కాస్త ఫినాన్షియల్గా వాళ్ళని ఆదుకుంటున్నాం అనమాట. సో ఈ 3 పథకాలు మన దానికి ఎందుకు వస్తే ఆన్సర్ BCD ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కోడ్ రిలేటెడ్ టు? అంటే కింద పేర్కొన్న వాటిలో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఏదైనా అంటున్నారు. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్సా, ఆదాయ పన్నా, GSTయా, మూడోది సర్వీస్ ట్యాక్స్, సేవా పన్నా, లేకపోతే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సరే డైరెక్ట్ ట్యాక్సా ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సా అన్న డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీరు 2 అంశాలు చూడాలి. అవునా? ఈ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో పన్ను కట్టేవాడు, దాని యొక్క బరువు మోసేవాడు, బర్డెన్ టేకర్, ఇద్దరు కూడా ఒకటే ఉంటారు. కానీ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ పన్ను కట్టేవాడు అంటే పేయర్, ఆ బరువు మోసేవాడు బర్డెన్ టేకర్, ఇద్దరు వేరే వేరే ఉంటారు. అవునా? ఇది డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, నువ్వే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతావు, నువ్వేం కడతావు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతావు. అవునా? ఎవరి డబ్బులతో కడతావు? నీ డబ్బులతోనే కడతావు, నీ పేరు మీద కడతావు, నీ డబ్బులతో కడతావు. కానీ ఏం ట్యాక్స్ ఇది? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్. అవునా? ఈ GST విషయానికి వచ్చామనుకోండి, ఈ GST అనేది ఏంటిది? మనము షాప్ వాడికి చెల్లిస్తాము, షాప్ వాడు గవర్నమెంట్ చెల్లిస్తాడు. గవర్నమెంట్ రికార్డులో ఎవరి పేరు ఉంటుంది? షాప్ వాడి పేరు ఉంటుంది. కానీ డబ్బులు ఎవరివి? మనవి. కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సేవా పన్ను, సర్వీస్ ట్యాక్స్ కూడా సేమ్ అలానే, మేము షాప్ ద్వారా కట్టిస్తాం, వాడేమో అక్కడ ఇచ్చేస్తాడు. అవునా? అది. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఒక వస్తువు ఉత్పత్తి చేసే క్రమంలో మనం కడుతున్నట్టు. ఎవరు ఉత్పత్తి చేస్తారు? ప్రొడ్యూసర్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. అవునా? వాడు గవర్నమెంట్కి కడతాడు. మళ్ళీ వాడు ఏం చేస్తాడు? వాడు ఎంతైతే డబ్బులు పే చేస్తాడో దాన్ని ఆ వస్తువు యొక్క ధరకు యాడ్ చేస్తాడు. యాడ్ చేసి మన దగ్గర తీసుకుంటాడు. అంటే డబ్బులు మనకి పోతున్నాయి, పేరు మాత్రం వాడికి వస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా మనకు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. సో ఆన్సర్ ఏంటి మనకు? ఆదాయ పన్ను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైట్ ఆన్సర్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఇంపోజ్ యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1961.
దాని ప్రకారం మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది విధిస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్? కింద పేర్కొన్నటువంటి అంశాలు ఏది ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధం లేనిది? నాట్ రిలేటెడ్ టు, జాగ్రత్త చూడ క్వశ్చన్, నాట్ రిలేటెడ్ టు, సంబంధం లేనిది అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఇస్ లిమిటెడ్ టు ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. సో ఆర్థిక వృద్ధి ఒక్కోసారి కొంతమందికి మాత్రమే పరిమితం అవుతుంది, అంటే అందరికి సంపద ఉండదు, కొంతమంది మాత్రమే సంపద ఉంటుంది, అయినా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఓకేనా, భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఎంత? 6.5%. అంటే ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి లేనంత వృద్ధి రేటు భారతదేశానికి ఉంది. మరి భారతదేశంలో అందరి ఆదాయం పెరుగుతుందా? అందరి ఆదాయం పెరగట్లేదు, ధనికుల ఆదాయం మాత్రమే పెరుగుతుంది. అంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంది, కొంతమంది ఆదాయం మాత్రమే పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్, కొద్ది భాగం మాత్రమే పరిమితం అవ్వడం కరెక్ట్. కానీ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ విషయానికి వచ్చేసరికి అలా ఉండదు, అందుకే కావాలన్నమాట. ఓకేనా, పవర్టీ ఈస్ హయ్యర్ ఇన్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. అవునా, అభివృద్ధి చెందని దేశాల్లో పేదరికం అధికంగా ఉండడం కరెక్టే కదా, ఇది కూడా కరెక్ట్ కాన్సెప్టే. అంటే నాట్ రిలేటెడ్ టు, ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రం కరెక్టే. విల్ సీ వాట్ ఈస్ దట్. ఓకే, లెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ డెవలప్డ్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. అవునా, సో ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రం రైట్ స్టేట్మెంటే, ఒక రైట్ పెట్టేద్దాం. లెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ డెవలప్డ్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు చూడండి, మోడర్న్ టెక్నాలజీ విషయంలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? తక్కువ ఉంటున్నారు, కాబట్టి రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ది ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ డెవలప్డ్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటున్నారు. అవునా, ఆన్సర్ ఏంటిది? ఆప్షన్ 3, ఎందుకంటే ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో ఎకనామిక్ గ్రోత్లో మీరు చూసినట్టయితే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆర్థిక వృద్ధిలో కొంతమంది మాత్రమే లబ్ధి చెందుతారు, అందరు లబ్ధి చెందరు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్. ఆర్థిక వృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో పేదరికం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే కొంతమంది మాత్రమే బాగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు, వాళ్ళు మాత్రం పెరుగుతారు, దేశం మాత్రం పేద దేశంలానే ఉండిపోతుంది. ఉదాహరణకు మనకు ఇరాక్ లాంటి దేశంలో సద్దాం హుసేన్ వెరీ రిచ్, కానీ కంట్రీ మాత్రం పూర్గా ఉండే, అలాగనమాట. ఇంకోటి ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ డెవలప్డ్ అండ్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, ఆర్థిక వృద్ధిలో కూడా మనకి ఇది కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. సో మనకి ఏంటనేది ఒక్కటే మనకు కనిపించదు, ఏంటిది అంటే లెస్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కాదు, మోర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రికమెండ్స్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్? అవునా, కనీస మద్దతు ధరను ఎవరు సిఫార్సు చేస్తారు అనేది మన ప్రశ్న ఇక్కడ. కనీస మద్దతు ధరను ఎవరు సిఫార్సు చేస్తారు? కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్, సిఏసిపి. అవునా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్, క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. చూడు ఇక్కడ కనీస మద్దతు ధర ఏదైతే మనకి ఎంఎస్పి ఉందో, ఈ ఎంఎస్పిలో మనకు 5 మంది భాగస్వాములు ఉంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంఎస్సిని రికమెండ్ చేసేది సిఏసిపి. ఎవరు? సిఏసిపి, కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైజెస్. అవునా, అప్రూవ్ చేసేది ఆమోదించేది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్. అదేవిధంగా మీరు చూసినట్టయితే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, నోడల్ ఏజెన్సీగా ఎవరు పనిచేస్తారు? నోడల్ ఏజెన్సీగా మనకు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేదా నాఫెడ్ వాళ్ళు పనిచేస్తారు. ఆయిల్ సీడ్స్ అయితే నాఫెడ్ వాళ్ళు సేకరిస్తారు, వేరే అయితే ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు సేకరిస్తారు. ఇది ఎక్కడ అమలు చేస్తారు ఫైనల్గా అంటే ఏపీఎంసీ, అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మార్కెట్ కమిటీ, అంటే మార్కెట్ యార్డ్లో ఇది అమలు చేస్తారు అనమాట. సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటిది? ఎవరు రికమెండ్ చేస్తారు అని అడిగారు మనం. అవునా, ఆన్సర్ ఏంటి మనకు? సిఏసిపి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. కమిషన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కాస్ట్ అండ్ ప్రైస్ రైట్ ఆన్సర్. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. అది కమిషనర్ కాదు, కమిషన్ ఉండాలి. ఓకేనా, ద మెయిన్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ డిటర్మైన్స్ ద క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ వేరియస్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ యూజెస్. అంతర్జాతీయ వాడకానికి గాను వివిధ తరగతుల ఆహార పదార్థాల నాణ్యత ప్రమాణాలను నిర్ణయించే ప్రధాన సంస్థ ఏది అంటున్నారు? FAO, ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్, WHO, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్, కోడెక్స్ అలిమినేటర్స్ కమిషన్, CAC అంటాం, ఇంటర్నేషనల్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు? కోడెక్స్ అలిమెంటరస్ కమిషన్ అనమాట. సో ఈ కోడెక్స్ అలిమెంటరస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎవరు ఏర్పాటు చేశారంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. 1963 సంవత్సరంలో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీని యొక్క కేంద్ర కార్యాలయం ఎక్కడుంది మనకు? రోమ్, ఇటలీలోనే ఉందన్నమాట. ఎక్కడుంది? రోమ్, ఇటలీలోనే ఉంది. సో 1963 సంవత్సరంలో రోమ్, ఇటలీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క కోడెక్స్ అలిమెంటరస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ యొక్క ఫుడ్ యొక్క ప్రమాణాలు ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు చూస్తుంటారు అనమాట. కాబట్టి ఆన్సర్ మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే,
Which of the following Indian government program is not covered by the National Food Security Act 2013? భారత ఆహార భద్రతా చట్టం 2013 కింది వాటిలో ఏ భారత ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని పట్టించుకోదు? ఫస్ట్ వన్, ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీసెస్, సమీకృత బాల అభివృద్ధి సేవలు, బఫర్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్, ఓకే. మూడోది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్, ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ, అండ్ నాలుగోసరికి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్, మధ్యాహ్న భోజన పథకం. మీరు చూడండి ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ద్వారానే మనము అంత్యోదయ అన్న యోజన అమలు చేస్తున్నాం, అవునా? దాంతోపాటు ప్రెగ్నెంట్ విమెన్, అదేవిధంగా మనకు చిన్నపిల్లలు అంటే లెస్ దెన్ 14 years ఉన్న వాళ్ళకు మనకు కావాల్సినటువంటి పోషక విలువలతో కూడినటువంటి ఆహారం అందిస్తూ ఉన్నాం, అవునా? అండ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు అయితేనేమో 75% ఇది అందుతుంది, పట్టణ ప్రాంతాలు అయితే 50% అందుతుంది. ఓవరాల్గా ఒక 60% మందికి ఈ దేశంలో ఈ యొక్క ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అనేది మనము అందిస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇంటిగ్రేట్ చైల్డ్ వచ్చి ఐసిడిఎస్ అంటే ఏంటిది, పిల్లలు అదేవిధంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, కాబట్టి ఇది కవర్ అవుతుంది. పీడిఎస్ మనకు అంత్యోదయ అన్న యోజన అంటే ఏంటిది, పీడిఎస్. మరి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అంటే మధ్యాహ్న భోజన పథకం, ఇది కూడా చిన్నపిల్లల కోసం సంబంధించింది కదా, వాళ్ళ యొక్క పోషక విలువలకు సంబంధించింది కదా, ఇది కూడా కవర్ అవుతుంది. కానీ కవర్ కాదు ఏది అంటే బఫర్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం దీనిలో కవర్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే. What needs to be subtracted from gross national product to arrive at net national product? స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి నుంచి క్రింది వాటిలో దేన్ని తీసివేస్తే నికర జాతీయ ఉత్పత్తి వస్తుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ, రైట్? సో ఒకసారి చూద్దాం. మనకేమి ఇచ్చారు వాళ్ళు, స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి అంటే జిఎన్పి ఇచ్చారు. జిఎన్పి నుండి ఏమి తీసివేస్తే మనకు ఎన్ఎన్పి వస్తుంది అంటున్నారు. ఏం రావాలి, ఎన్ఎన్పి రావాలి, అంటే నికర జాతీయ ఉత్పత్తి రావాలి. అంటే ఇక్కడ దానికి దీనికి మనకు తేడా ఏంటిది, ఎన్పి ఒకటే ఉంది, ఎన్పి ఒకటే ఉంది, తేడా అంతా వచ్చేది ఎన్ అండ్ జి. ఎన్ అంటే ఏంటిది మనకు నెట్ అంటే నికర విలువ, జి అంటే ఏంటిది గ్రాస్ అంటే స్థూల విలువ, అవునా? ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు గ్రాస్లోకి వెళ్ళి నెట్ రావాలి అంటే మనం డిప్రీసియేషన్ని తీసివేయాలి. డిప్రీసియేషన్ అంటే ఏంటి, మనకు తరుగుదల. ఎప్పుడైనా సరే స్థూల విలువ నుండి తరుగుదల తీసివేస్తే మనకు నికర విలువ అనేది మనము రాబట్టవచ్చు. కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు అంటే, ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకు డిప్రీసియేషన్ అవుతుంది, తరుగుదల అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? సో ఇదివండి మనకు ఉన్నటువంటి ఎకానమీ పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఇస్ యువర్ నారా సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ డిస్ప్యూట్ ఏరియా బిట్వీన్ దట్ నేపాల్ అండ్ ఇండియా. సో నేపాల్ అండ్ ఇండియా మధ్యలో ఉన్న డిస్ప్యూట్ ఏరియా ఏది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్స్ లో మనకి కర్దుంగ్లా పాస్ అని ఉంది, కాంచనజంగ్ అని చెప్పేసి ఉంది, డోక్లాం అండ్ కాలాపాని అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చెప్పేసి, ఓకేనా? సో మనకి బేసిక్ గా ఇండియా నేపాల్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి చూద్దాం. కాంచనజంగ్ లేదా కాంచనగంగ్ ఇండియా యొక్క హైయెస్ట్ పీక్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ సిక్కిం. భారతదేశంలోని అత్యంత ఎత్తైన శిఖరంగా కాంచనగంగా అనే దాన్ని చెప్తాం, సిక్కింలో ఉంది అది. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ కర్దుంగ్లా పాస్. పాస్ అంటే కనుమ, రెండు పర్వతాల మధ్యలో కానీ రెండు శిఖరాల మధ్యలో కానీ ఉన్న దారి. ద నారో పాత్వే బిట్వీన్ ద 2 mountain peaks or mountain ranges ఈజ్ కాల్డ్ as a పాస్. ఈ కర్దుంగ్లా పాస్ అనేది మనకి ఎక్కడుందంటే లడాక్ ఏదైతే ఉందో, సో లడాక్ ప్రాంతం దగ్గర ఇది లొకేట్ అయ్యి ఉంది. ఇకపోతే డోక్లాం. సో డోక్లాం అనేది భూటాన్లోని ఒక ప్రదేశం అన్నమాట. డోక్లాం అనేది భూటాన్లో ఉన్న ఒక ప్రదేశం. అయితే ఈ ప్రదేశం ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో వివాదాస్పదం. ఇండియా చైనాకి మధ్యలో డిస్ప్యూట్గా మనకి డోక్లాం ఉంది. అంటే కాలాపాని అనే ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది. ఇది నేపాల్కి ఇండియాకి మధ్యలో డిస్ప్యూట్గా ఉందన్నమాట. ఒకసారి అది మీరు చూసారనుకోండి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఈ కాలాపాని ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి ఒకసారి కాలాపాని ప్లేస్ కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం బేసిక్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక రిఫరెన్స్ ప్రకారం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకటి కర్దుంగ్లా అని చెప్పేసి అంటాం. సో కర్దుంగ్లా అనేది, కర్దుంగ్లా పాస్ అనేది ఏ ఏరియాస్ని కలుపుతుంది, లడాఖ్లో ఉన్న లే అనే ప్రాంతం, అలాగే దాని పైన ఉన్న నుబ్రా లోయ, నుబ్రా వ్యాలీ అండ్ లే అనే వాటిని కనెక్ట్ చేసేది కర్దుంగ్లా. లా అంటే పాస్ అంటే కనుమ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా? లే వచ్చేటప్పటికి కోల్డ్ డెజర్ట్, మంచు ఎడారిగా కూడా ఈ లే అనే దాన్ని చెప్తాం. సో ఇది మనకి లడాక్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉంది. భారతదేశం మొత్తంలో కూడా వైశాల్యం దృష్ట్యా, ఏరియా దృష్ట్యా బిగ్గెస్ట్ నేషనల్ పార్క్గా దేని చెప్తాము అంటే హెమీస్ నేషనల్ పార్క్ అనే దాన్ని చెప్తాం. హెమీస్ జాతీయ పార్క్ అంటాం. సో అది మీకు ఎక్కడ ఉంటుందంటే లడాక్ ఏదైతే ఉందో, సో లడాక్లో. ఇదే లడాక్లో ఒక సరస్సు కూడా ఉంటుంది, దాన్ని ప్యాంగాంగ్ సరస్సు అని చెప్పేసి అంటాం. సో ప్యాంగాంగ్ సరస్సు అనేది మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది, లడాక్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ. ఇక్కడే ఇండియాకి చైనాకి మధ్యలో వివాదాస్పదంగా ఉన్న, లడాక్లో వివాదాస్పదంగా ఉన్న
ఒక లోయ ఉందన్నమాట. సో దాని పేరు వచ్చేటప్పటికి గాల్వాన్ వ్యాలీ అని చెప్పేసి అంటాం. దాన్ని ఏమంటామంటే గాల్వాన్ వ్యాలీ లేదా గాల్వాన్ లోయ అని కూడా పిలుస్తాం. అది ఒకటి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది నేపాల్ ప్రాంతం, ఇది ఉత్తరాఖండ్ అనమాట. ఉత్తరాఖండ్లో పితోర్గర్ అని ఒక జిల్లా ఉంది, డిస్టిక్. ఇక్కడున్న ప్లేసే కాలాపాని. సో ఈ కాలాపాని అనే ప్లేస్ ఇండియాకి నేపాల్కి మధ్యలో వివాదాస్పదంగా ఉన్న ప్రదేశంగా చెప్తాం. ఈ ప్రదేశం దగ్గర నుంచే ఇండియా లోపలికి ఒక నది అనేది బేసిక్గా మనకి రావడం జరుగుతుంది. సో దాన్ని కాళీ రివర్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఏమంటామంటే కాళీ రివర్. సో దీన్ని శారదా రివర్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో అది నేపాల్ నుంచి బేసిక్గా మనకి ఇండియా లోపలికి వచ్చి గంగా రివర్కి ట్రిబ్యూటరీగా మారుతుంది అనమాట. సో అది ఒకటి. బేసిక్గా గంగా నదికి కలిసే ముందర అది ఇంకొక నదిని కూడా కలుస్తుంది. సో అది గుర్తుపెట్టుకునే కన్నా ఈ ఏరియాలో ప్రవహించే నదిగా కాళీ రివర్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. నేపాల్లో ఏవైతే హిమాలయాస్ ఉంటాయో ఆ హిమాలయాస్ని ఏమని అంటారంటే మహాభారత్ రేంజ్ అని చెప్పేసి అంటారు. కొంతమంది మహాభారత్ లేక్ అని కూడా పిలుస్తారు. మహాభారత్ రేంజ్ అన్నా, మహాభారత్ శ్రేణి అన్నా, మహాభారత్ లేక్ అన్నా నేపాల్లోని హిమాలయాలుగా చెప్తామన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ కాంచనజంగ్. కాంచనజంగ్ భారతదేశంలోని అత్యంత ఎత్తైన శిఖరం సిక్కింలో ఉంటుంది. దీని ఎత్తు 8586 మీటర్లు. ఓకేనా. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇది సిక్కిం అంటే ఇండియా. ఈ వైట్గా ఉన్న ఏరియా భూటాన్. ఇక్కడ ఉన్నది డోక్లాం అన్నమాట. సో డోక్లాంకి అటు సైడ్ ఏమో టిబెట్ అంటే చైనా ఉంది, ఇటు సైడ్ ఇండియా ఉంది. ఈ రెండు కూడా వివాదాస్పదంలో ఉన్నాయి ఈ డోక్లాం ప్రదేశానికి సంబంధించి అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఒక కనుమ ఉంటుంది, దీన్ని దిపు కనుమ అంటారు, దీన్ని దిపు పాస్ అంటారు. ఇటువైపు ఏమో ఇండియా కనిపిస్తుందా. సో ఇటువైపు ఏమో చైనా లేదా టిబెట్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అది ఉంటుంది. ఇటువైపు మీకు మయన్మార్ ప్రాంతం ఉంటుంది. సో ఇటువైపు ఏమో మయన్మార్, అటువైపు ఏమో టిబెట్, ఇటువైపు ఏమో ఇండియా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇవి కొన్ని పాయింట్స్, వీటికి సంబంధించి చూసుకుంటే బాగుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ భారతదేశం యొక్క నార్థర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ అంటే మనకి ఉత్తరాన చిట్ట చివరి పాయింట్ భారతదేశానికి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇందిరా పాయింట్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. ఇందిరా కాల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందిరా కాల్ ఏదైతే ఉందో, ఇందిరా పాయింట్ అయితే సౌత్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా, దక్షిణ చిట్ట చివరినున్న ప్రదేశంగా ఇందిరా పాయింట్ ని చెప్తాం. నార్థర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద ఇందిరా కాల్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇందిరా కాల్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. క్లియర్? ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్ గా చెప్తాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో సో దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ కాలాపాని ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ టైమ్ జోన్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద అర్త్. అర్త్ మీద ఎన్ని టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో అర్త్ మీద టోటల్ గా మనకి 24 టైమ్ జోన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 3 ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అర్త్ మీద టోటల్ గా ఎన్ని టైమ్ జోన్స్ ఉన్నాయి? 24 టైమ్ జోన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయన్నమాట. సో బేసిక్ గా మనకి గ్లోబ్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. గ్లోబ్ లో మీకు ఇమాజినరీ హారిజాంటల్ లైన్స్, ఊహా చిత్రాలు ఏవైతే గ్లోబ్ మీద అడ్డంగా గీస్తామో సో వాటిని మనం అక్షాంశాలు అంటాం, లాటిట్యూడ్స్. వీటిని వేటి కోసం వాడతామంటే ప్లేస్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి, ప్రదేశాన్ని గుర్తించడానికి వాడతాం. అదే గనక మీరు గ్లోబ్ తీసుకున్నప్పుడు గ్లోబ్ మీద వర్టికల్ గా ఏవైతే లైన్స్ ఉంటాయో సో నిలువుగా ఏవైతే గీతలు గీస్తామో ఊహా చిత్రాలు, వీటిని లాంగిట్యూడ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఏమంటామంటే లాంగిట్యూడ్స్ అంటాం. సో లాంగిట్యూడ్స్ ని టైం రిఫరెన్స్ కోసం వాడతాం. దేనికోసం వాడతాం అంటే టైం రిఫరెన్స్ కోసం అని చెప్పి లాంగిట్యూడ్స్ ని వాడతాం. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సో ప్రపంచంలో అత్యధికమైన టైం జోన్స్ ఉన్న కంట్రీగా ఫ్రాన్స్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని చెప్తాం. ఓకే. ఇండియాకి సంబంధించి ఒకే ఒక్క టైం జోన్ ఉంది. ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి 82.5 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్. సో 82.5 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అనేది ఇండియా యొక్క రిఫరెన్స్ టైం జోన్ గా చెప్తాం. ఓకే. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్త్ తీసుకున్నారు, గ్లోబ్ తీసుకున్నారు. ఇదేమో 0 degrees అనుకోండి లాంగిట్యూడ్. ఇటువైపు ఒక 180 వరకు ఉంటాయి, ఇటువైపు 180 ఉంటాయి. ఎందుకంటే అర్త్ ఆల్మోస్ట్ స్పెరికల్ గా ఉంటది, అంటే మనకి గోళాకారంగా ఉంటది దాదాపుగా. అందుకని యాంగిల్ 360 degrees ఉంటది. అంటే 180 degrees వరకు ఇక్కడేమో తూర్పు రేఖాంశాలు ఈస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్, పశ్చిమ రేఖాంశాలు వెస్టర్న్ లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, 180 degrees ఈస్ట్ అంటే తూర్పు, 180 degrees వెస్ట్ అంటే ఒకటే అన్నమాట. సో ఈ లైన్ యాక్చువల్గా వాస్తవానికి ఒకటే, అంటే ఇక్కడ మొదలుపెట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తాం కదా, అదే చెప్తున్నాం. సో దీన్ని మనకి ఏమంటారంటే ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్, అంతర్జాతీయ దినరేఖ అని 180 degrees ఈస్ట్ ఈక్వల్ టు 180 degrees వెస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, సో
ఒక్కొక్కసారి మనం ఫ్రాన్స్ అని చదువుకుని వెళ్తాం కానీ టైం జోన్స్ని ఇలా కూడా అడగచ్చు కదండి. సో ప్రపంచంలో అత్యధికమైన టైం జోన్స్ ఉన్న కంట్రీ ఫ్రాన్స్. దాని తర్వాత రష్యా అండ్ యుఎస్ఏ. ఫ్రాన్స్కి 12 ఉంటే రష్యాకి 11, యుఎస్ఏకి కూడా 11 ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చేటప్పటికి 9 ఉంటాయి, యూకేకి 9 ఉంటాయి, ఆస్ట్రేలియాకి 9 ఉంటాయి, ఇండియాకి ఒకటే ఉంటుంది. ఇండియాకున్న 82.5 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాల నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ ఛత్తీస్గఢ్ అనే ప్రాంతం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఈ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కూడా, ఇంకొక పాయింట్ కూడా వెళ్తుంది. సో దీన్ని బేసిక్గా మనం ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, కర్కట రేఖ, 23.5 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్. సో దీన్ని కర్కట రేఖ అంటాం, దీన్ని తూర్పు రేఖాంశం అంటాం. సో ఈ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ రెండు కూడా మీకు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ ఉంటుంది చూసారా, కలిసే పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ ఛత్తీస్గఢ్ లోని బైకుంఠపూర్ అనే ప్లేస్. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా బైకుంఠపూర్ లో కొరియా అనే ప్లేస్ ఉంటుంది, లేదా కోరియా అంటాం. సో ఈ కోరియా అనే ప్లేస్ దగ్గర కలుసుకున్నారు. ప్లేస్ యాక్చువల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఇవ్వకపోతే బైకుంఠపూర్, ఇది ఇవ్వకపోతే ఛత్తీస్గఢ్, అక్కడ ఈ రెండు కూడా కలుసుకుంటాయి. సో ఈ లాంగిట్యూడ్ 5 ప్రాంతాల నుంచి వెళ్తే, ఒకటి ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఛత్తీస్గఢ్, అలాగే ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ 5 పాటు ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి, వీటి నుంచి వెళ్తుంది. అదే కర్కట రేఖ అనుకోండి, 8 రాష్ట్రాలు, 8 స్టేట్స్ గుండా పాస్ అవుతుంది. సో అందులో ఒకటి రాజస్థాన్, రెండోది గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటివి ఉంటాయి. సో వాటితో పాటుగా నెక్స్ట్ మనకి త్రిపుర, మిజోరం లాంటివి కూడా ఉంటాయి. సో ఇవి వీటి పాయింట్స్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, గంగా మైదానంలో కొత్త ఒండ్రు నేల పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద న్యూ అలూవియల్ సాయిల్ ఇన్ ద గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్? ఓకేనా. భారతదేశంలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ల్యాండ్ ఫామ్, అంటే చాలా అతిపెద్ద భూస్వరూపంగా మైదానాల్ని చెప్తారు. అది కూడా మనకి చాలా అతిపెద్ద ముఖ్యమైన మైదానాలుగా ఉత్తర మైదానాలు, నార్థరన్ ప్లెయిన్స్ ని చెప్పొచ్చు. వాటిని ఇండో గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్స్ అంటాం, అంటే గంగా సింధు మైదానాలుగా చెప్తామన్నమాట. సో ఈ గంగా సింధు మైదానాలు పంజాబ్ ప్రాంతం కావచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, జార్ఖండ్, వెస్ట్ బెంగాల్ దాకా వ్యాప్తి చెంది ఉంటాయి. అక్కడి నుంచి మీకు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా, ఈశాన్య రాష్ట్రంలో బ్రహ్మపుత్ర మైదానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో బ్రహ్మపుత్ర ప్లెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి. అయితే బేసిక్ గా మనకి ఈ మైదానాలలో దీని యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి, అంటే ఆ ప్లెయిన్స్ యొక్క నేచర్ని బట్టి, ఏదైతే మీకు పెబుల్స్ అంటే గులక రాళ్లతో నిండి ఉన్న మైదానాలు ఉంటాయో, పెబుల్ స్టోన్స్ తోటి ఏర్పడిన ప్లెయిన్స్ ఉంటాయో, సో వాటిని బేసిక్గా మనకి బాబర్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. వాటిని ఏమంటారంటే బాబర్ అంటారు. ఏవైతే చిత్తడి నేలలు ఉంటాయో, సాఫ్ట్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయో, అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయానికి యూజ్ అవుతాయో, సో వాటిని వచ్చేటప్పటికి టెరాయ్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఏమంటారంటే టెరాయ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఈ టెరాయ్ అనేది మోస్ట్లీ అలూవియల్ సాయిల్ తో ఉంటది, ఒండ్రు నేలలతో ఉంటది అనమాట. సో ఓల్డ్ అలూవియల్ సాయిల్, పాత ఒండ్రు మట్టి ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని బాంగర్ అంటారు. ఓల్డ్ అలూవియల్ సాయిల్, పాత ఒండ్రు మట్టిని బాంగర్. కొత్త అలూవియల్ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖాదర్. న్యూ అలూవియల్ సాయిల్ నేమో ఖాదర్, ఓల్డ్ అలూవియల్ సాయిల్ నేమో బాంగర్. ఇది మనకి టెరాయ్ మీద, చిత్తడి నేలల మీద కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవే నేలలు పంజాబ్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, సో వాటిని ఏమని చెప్పేసి అంటారంటే బెట్. అంటే పంజాబ్ లో ఉన్న కొత్త ఒండ్రు నేలలు, ద న్యూ అలూవియల్ సాయిల్ ఇన్ పంజాబ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ బెట్స్, బెట్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందండి, సో మనకి ఏది అడుగుతున్నారు, కొత్త ఒండ్రు నేల అని అడుగుతున్నారు కదా. న్యూ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఖాదర్. సో ఆప్షన్ 4 ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి మనకి చూసుకున్నట్టయితే, క్రింది ప్రాంతాల్లో ఏది ఉష్ణమండల వర్షాలు మరియు ఏడాది పొడవున తేమకి ప్రసిద్ధి చెందింది అని అడుగుతున్నారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రీజియన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ట్రాపికల్ రైన్స్ అండ్ ఇయర్ రౌండ్ వెట్నెస్ అని చెప్పేసి ఉంది. అంటే బేసిక్ గా మీరు భూమిని గనక తీసుకున్నారనుకోండి, అత్తని గనక తీసుకున్నారనుకోండి, ఉష్ణాన్ని బట్టి అంటే టెంపరేచర్ని బట్టి, సో 0 degrees నుంచి 30 degrees వరకు, 0 degrees నుంచి 30 degrees వరకు ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని ట్రాపికల్ ఏరియా అంటారు, అంటే ఉష్ణమండల ప్రాంతం అని చెప్పేసి అంటారు.
ఓకేనా. సో మన భారతదేశం ఈ లాటిట్యూడ్స్ ప్రకారం 37 degrees 6 minutes నార్త్ నుంచి, అంటే మన ఇండియా అనేది 37 degrees 6 minutes నార్త్ నుంచి 8 degrees 4 minutes నార్త్ మధ్యలో మన ఇండియా అనేది లొకేట్ అయి ఉంది. అంటే భారతదేశం 80% పైగా ఉష్ణమండల ప్రాంతంలో ఒక 20% ఉప ఉష్ణమండలం అంటే సబ్ ట్రాపికల్ ఏరియాలో ఉందని అర్థం అన్నమాట. అయితే ఉష్ణమండల ప్రాంతం అంటే ఈ ఏరియాలో వర్షాలు రెయిన్స్ సో మనకి ఇయర్ అంతా ఉండి, అలాగే నెక్స్ట్ ఆ ప్లేస్ వెట్గా అంటే తేమగా మాయిశ్చర్ గా ఉంటది. ఏది అని అడుగుతున్నారు. పూణే అంటే మహారాష్ట్రకి సంబంధించిన పూణే, సిక్కింకి సంబంధించిన గ్యాంటక్, తెలంగాణకి సంబంధించిన హైదరాబాద్ అండ్ మేఘాలయకి సంబంధించిన చిరపుంజి. సో ఇక్కడ ఈ కంపారిజన్ లో చూసుకుంటే చిరపుంజి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలాగే చిరపుంజి ఏదైతే ఉందో దీన్ని సోహ్రా అని కూడా అంటారు. చిరపుంజి ప్లేస్ ని సోహ్రా అని కూడా అంటారు, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. కాకపోతే భారతదేశంలో అత్యధికమైన వర్షపాతం గల ప్రాంతం మౌసిండ్రం. ద హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియాగా మౌసిండ్రం అనేదాన్ని చెప్తాం, విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ అన్నమాట. సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేటప్పటికి చిరపుంజి, ఇది కూడా మేఘాలయలో ఉంది. ప్రపంచంలో అత్యధికమైన వార్షిక సగటు వర్షపాతం ఇన్ ద వరల్డ్ యాన్యువల్ యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఉన్న ప్లేస్ కూడా మౌసిండ్రమే. కాకపోతే వరల్డ్ లో ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నది, సగటు కాదు, వరల్డ్ లో ప్రపంచంలో ఎక్కువ వర్షపాతం ఉన్నది వయోలి అని చెప్పేసి అంటాం. హవాయియన్ దీవుల దగ్గర కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది హైయెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్, అది ఇండియా అన్నమాట. అదే యాన్యువల్ అయితే మాత్రం వరల్డ్ లో ఇండియాలో కూడా మౌసిండ్రం అనే దాన్ని చెప్తాం. దీనికి కారణం మేఘాలయ అనే ప్రాంతంలో ఉన్న కొండలు అనమాట. ఒకటి వచ్చేటప్పటికి గారో హిల్స్ అంటాం, రెండోది వచ్చేటప్పటికి కాశీ హిల్స్ అంటాం, అండ్ మూడోది వచ్చేటప్పటికి జయంతియా హిల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో జయంతియా, గారో, కాశీ హిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఇవి కోనికల్ షేప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. శంఖాకారంలో ఉండడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ద ఈస్టర్న్ మోస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గోదావరి రివర్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఉంది. సో గోదావరి నదికి సంబంధించి అండ్ తూర్పున ఉన్న ఉపనది ఏది అని అడుగుతున్నారు. సరే ఒకసారి మామూలుగా మనం ఇవి చూసాం అనుకోండి. సో ప్రాణహిత గాని అంటే గోదావరి రివర్ ని ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో తెలంగాణ దగ్గరలో మీకు ప్రాణహిత నది అనేది కనిపిస్తుంది. సో ప్రాణహిత గోదావరికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ ట్రిబ్యూటరీగా చెప్పొచ్చు. సో తెలంగాణ దగ్గర అది కలుస్తుంది. వరద, వైన్గంగా లాంటి నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల అది కలవడం జరుగుతుంది. తర్వాత కిన్నెరసాని, వరంగల్ ఏదైతే ఉందో సో వరంగల్ ప్రాంతం దగ్గర మీకు కిన్నెరసాని గోదావరి నదితో కలుస్తుంది, అది ఒక ఉపనదిగా చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇంద్రావతి. సో ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం దగ్గర మీరు ఇంద్రావతి అనే దాన్ని చూడొచ్చు, గోదావరి నదితో కలుస్తుంది, అది దానికి ఉపనది. నెక్స్ట్ వన్ శబరి. సో శబరి కూడా ఛత్తీస్గఢ్ ప్రాంతం నుంచే మనకి రావడం జరుగుతుంది శబరి నది అనేది. కానీ ఇందులో తూర్పున అంటే మీరు ప్రాణహిత చూడొచ్చు, తర్వాత కిన్నెరసాని అనేది చూడొచ్చు, తర్వాత ఇంద్రావతి అనేది చూడొచ్చు, తర్వాత వచ్చేటప్పటికి శబరి. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి శబరి అవుతుంది, ఇది వచ్చేటప్పటికేమో మీకు జనరల్ గా చూసుకున్నట్టయితే ఇంద్రావతి, అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి కిన్నెరసాని, ఇది ప్రాణహిత. సో తూర్పున అంటే ఈస్టర్న్ మోస్ట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ గోదావరిగా దేన్ని చెప్పొచ్చు అంటే శబరి ఏదైతే ఉందో దాన్ని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు ఉపనదుల్లో. అయితే గోదావరి నదికి సంబంధించి ఒకసారి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో గోదావరి నది అనేది పుట్టింది నాసిక్ అనే ప్రాంతంలో. సో నాసిక్ అనేది మహారాష్ట్రలోని త్రయంబకేశ్వర్ అనే ప్రాంతం దగ్గర ఉంది. సో అక్కడ బిలే సరస్సు ఏదైతే ఉందో అక్కడ పుట్టింది. అక్కడ ఒక ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంటుంది, గంగాపూర్ వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి దాన్ని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ అక్కడి నుంచి మహారాష్ట్ర మీదుగా తెలంగాణలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. తెలంగాణలో నిజామాబాద్, కందుకుర్తి లాంటి ప్రాంతాలలో ప్రవహించుకుంటూ అండ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం దగ్గరకు వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి వెళ్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ధవళేశ్వరం లాంటి ప్రాంతాలు అంటే పాపికొండలు ఏదైతే ఉందో పాపికొండల్ని దాటుకుని ధవళేశ్వరం దగ్గర వరకు కూడా రాజమండ్రి, కోటిలింగాల, ధవళేశ్వరం వరకు వెళ్తుంది. ఇక ధవళేశ్వరం దగ్గర నుంచి గోదావరి నది 7 పాయలుగా విడిపోవడం అనేది మీరు చూడొచ్చు అనమాట. ఆ 7 పాయలు 7 స్ట్రీమ్స్ ఏంటి అంటే గౌతమి, వశిష్ఠ, కౌశిక, వైనతేయ, ఆత్రేయ, తుల్య, భరద్వాజ కింద విడిపోతాయి అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ధవళేశ్వరం దగ్గర 2 పాయలుగా అంటే 2 స్ట్రీమ్స్ గా గోదావరి నది విడిపోతుంది. ఒకటి గౌతమి, 2 వశిష్ఠ. ఫర్దర్గా ఇంకెళ్ళను ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిగిలిన వాటిగా విడిపోతుంది. గౌతమి వచ్చేటప్పటికి యానం దగ్గర కలిసిపోతుంది సముద్రంలో, పుదుచ్చేరి దగ్గర.
వశిష్ట అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకొక పాయ, గోదావరికి సంబంధించిన ఇంకొక స్ట్రీమ్ కౌశికతో కలిసి ఈ రెండు కలిసి సో మనకి అంతర్వేది పశ్చిమ గోదావరి దగ్గర ఉంటుంది, అంతర్వేది ప్రాంతంలో నర్సాపురం దగ్గర కలిసిపోతాయి సముద్రంలో. తర్వాత కౌశిక ఇది వైనతేయ అనే స్ట్రీమ్ తో అనే ఆ పాయతో కలిసి సో మనకి వైనతేయ ఆత్రేయ ఈ రెండు కూడా సో మనకి కొమరగిరి ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతం దగ్గర కలుసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ మనకి తుల్య భరద్వాజ బెండమూరు లంక అని చెప్పేసి ఉంటుంది కోనసీమ దగ్గర అది. సో ఈ రెండునేమో మనకి బెండమూరు లంక ఇది కొమరగిరి దగ్గర ఈ రెండు. సో ఈ రెండు అంతర్వేది దగ్గర, గౌతమి నది యానం దగ్గర, ఇవన్నీ కూడా సముద్రంలో కలిసిపోతాయి. చివరికి ఒక డెల్టా లాగా ఏర్పడుతూ ఇవి సముద్రంలో కలిసిపోతాయి అన్నమాట. ఇవి గోదావరికి నదికి సంబంధించింది. గోదావరి నది అనేది ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ ఏది ఉపనదులు చెప్పట్ల, గోదావరి నది వరకు మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ ని తాకుతుంది. గోదావరి నది యొక్క టోటల్ లెంత్ అంటే మొత్తం పొడవు 1465 కిలోమీటర్లు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దాని లెంత్ 250 కిలోమీటర్లు అయితే తెలంగాణలో 520 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా గోదావరి నది ప్రవహిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇది దానికి సంబంధించింది. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆయిల్ సీడ్స్ క్రాప్స్ ఈస్ గ్రోన్ ఓన్లీ ఇన్ అ రబీ క్రాప్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో మనకి కాలాల్ని బట్టి పంటల్ని 3 రకాలుగా విడదీయచ్చు. డిపెండ్స్ ఆన్ సీజన్. క్రాప్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్. ఒకటి రెయినీ సీజన్ క్రాప్, దాన్ని ఖరీఫ్ అంటాం. వింటర్ సీజన్ క్రాప్ రాబీ అంటాం. అదే గనుక మనకి సమ్మర్ సీజన్ లేదా షార్ట్ పీరియడ్ లో వచ్చేది జయాద్ క్రాప్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఓకేనా. సో మనకి రాబీ సీజన్ లో సో మనకి వేరుశనగన, ఆవాల, పొద్దుతిరుగుడ, నువ్వుల, సీసం అండ్ సన్ఫ్లవర్ అండ్ మస్టర్డ్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్ అని చెప్పేసింది. మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఇది రబీ క్రాప్ అనమాట. మిగిలినవన్నీ కూడా మెయిన్లీ ఖరీఫ్ టైంలో పండించే ఆయిల్ సీడ్స్ గా చెప్తాం. సో ఆప్షన్ 2 ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈవెన్ గ్రౌండ్ నట్ ని కూడా రబీ టైంలో అప్పుడప్పుడు పండిస్తారు, బట్ మోస్ట్లీ మస్టర్డ్. సో కాబట్టి ఆప్షన్ 2 అనేదాన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, రబీ పంటలకి ఎగ్జాంపుల్ గోధుమ అంటే వీట్, ఆవాలు, మస్టర్డ్, బార్లీ, గ్రామ్, పీస్, బఠానీలు, క్యాప్సికమ్ అనేది కూడా మీకు రబీ కాలంలో ఎక్కువగా పండిస్తారు. దీన్ని షిమ్లా మిర్చి అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఖరీఫ్ వర్షాకాలంలో అంటే రైస్, కాటన్ అంటే పత్తి, మెయిజ్, అలాగే సోయాబీన్, బాజ్రా, బ్రింజాల్, రాగి ఏవైతే ఉంటాయో సో వీటిని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. అవి చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిని జతపరచండి అని చెప్పేసి అడిగారు. సో దీంట్లో చూసుకున్నట్టయితే రాణిగంజ్ అని చెప్పేసి ఉంది. రాణిగంజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ కోల్ మైన్ ఇన్ ఇండియా, కోల్ ఫీల్డ్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ దగ్గర ఉంది. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రాణిగంజ్ వెస్ట్ బెంగాల్లో సో మనకి ఏ రివర్ దగ్గర ఉంటుందంటే దామోదర్ రివర్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ. సారో ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, సో వెస్ట్ బెంగాల్ దుఃఖదాయిని అని దామోదర్ రివర్ అనే దాన్ని పిలుస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ సింగ్రౌలి. సింగ్రౌలి అనేది మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంది. ఇది రిహాంద్ రివర్ దగ్గర ఉంది. ఏ నది దగ్గర ఉందంటే రిహాంద్ రివర్ ఏదైతే ఉందో సో దాని దగ్గర ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ సింగరేణి తెలంగాణ దగ్గర ఉంది. సో ఇది ఏ నది దగ్గర ఉందంటే గోదావరి ఏదైతే ఉందో సో గోదావరి దగ్గర ఇది ఉండడం జరిగింది. అది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి జరియా అని చెప్పేసి ఉంది. ఇది జార్ఖండ్. ఇది కూడా దామోదర్ రివరే, ఎందుకంటే దామోదర్ రివర్ జార్ఖండ్ నుంచి మీకు వెస్ట్ బెంగాల్ వెళ్తుంది కదా. సో అలా చెప్పొచ్చు. 1, 2, 3, 4 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. 1, 2, 3, 4 అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ రీజన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ రిచ్ ఇన్ టైడల్ ఎనర్జీ. భారతదేశంలో ఏ ప్రాంతం అలల శక్తితో సమృద్ధిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడిగారు. సో ఆప్షన్స్ లో కొంకన్ కోస్టల్ ఏరియా. కొంకన్ కోస్టల్ ఏరియా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? సో మనకి గోవా, మహారాష్ట్రాల మధ్యలో ఉండేది కొంకన్ తీరంగా చెప్తాం. మలబార్ కోస్టల్ ఏరియా అనేది విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కేరళగా చెప్తాం. కోరమండల్ కోస్టల్ ఏరియా తమిళనాడుకి సంబంధించింది. అండ్ గుజరాత్ కోస్టల్ ఏరియాని కతియావార్ కోస్టల్ ఏరియా అంటారు. సో ఇండియా మొత్తంలో ఎక్కువగా టైడల్ ఎనర్జీ ఉన్నది గుజరాత్ కోస్టల్ ఏరియా. ఆప్షన్ 4 ఏదైతే ఉందో సో దాట్ ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. గుజరాత్ కోస్టల్ ఏరియా అనే దాన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రపంచం మొత్తంలోనే టైడల్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉన్న బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్, టైడల్ ఎనర్జీ బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్ సౌత్ కొరియాలో ఉంది. టైడల్ ఎనర్జీ బిగ్గెస్ట్ ప్లాంట్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే సౌత్ కొరియాలో ఉందన్నమాట. సో అది ఒకటి. దాని పేరు వచ్చేటప్పటికి సిహ్వా పవర్ ప్లాంట్ అని చెప్పేసి అంటాం. దాని పేరు సిహ్వా పవర్ ప్లాంట్. అదే ఇండియాలో అయితే గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబత్ అంటాం. సో గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబత్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి? గుజరాత్ ఏదైతే ఉందో గుజరాత్ దగ్గర ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట.
ఓకేనా. సో ఇది దీనికి సంబంధించింది. ఇండియాలో లాంగెస్ట్ కోస్టల్ లైన్ ఉన్న స్టేట్ కూడా గుజరాత్ కోస్టల్ ఏరియా గానే చెప్తాం. హైయెస్ట్ టైడల్ పోర్ట్ ఇన్ ఇండియా గుజరాత్ లో ఉన్న కాండ్లా పోర్ట్ అన్నమాట. సో ఈ కాండ్లా పోర్ట్ ని దీన్ దయాల్ పోర్ట్ కింద పేరు కూడా చేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో అది ఇంకొకటి. కోరమండల్ ఏరియాలో ఇండియాలోనే సెకండ్ బిజియెస్ట్ పోర్ట్ ఉంటుంది. సో దాన్ని చెన్నై పోర్ట్ అంటాం. భారతదేశంలోనే 2వ అత్యంత రద్దీ అయిన ఓడరేవు చెన్నై ఓడరేవు. ఇది తమిళనాడులోని కోరమండల్ దగ్గర ఉంటుంది. మల్బార్ దగ్గర ఉన్నది కొచ్చిన్ ఓడరేవుగా చెప్తాం. కొచ్చిన్ ఓడరేవుని క్వీన్ ఆఫ్ అరేబియన్ సీ అంటాం. అరేబియన్ సముద్రపు మహారాణి అని కొచ్చిన్ ఓడరేవు ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. కోంకన్ తీరంలో ముంబై పోర్ట్ ఉంటుంది. ఇండియాస్ మోస్ట్ బిజియెస్ట్ పోర్టుగా భారతదేశం యొక్క సో మనకి అత్యధికమైన రద్దీ అయిన ఓడరేవుగా ముంబై ఓడరేవు ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇవి చూసుకోవచ్చు. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయమని అడుగుతున్నారు ట్రైబ్స్ అండ్ స్టేట్స్ ని. సో గద్దీస్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ గద్దీలు మనకి బేసిక్ గా హిమాలయ ప్రాంతాల్లో అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్లో ముఖ్యంగా ఉదంపూర్ లాంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ వీళ్ళు కనిపిస్తారు. పశువుల్ని కాసుకునే వాళ్ళు అంటాం కదా, సో వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళు అనమాట. సో గద్దీస్ వచ్చేటప్పటికి హిమాచల్ ప్రదేశ్ కాబట్టి ఆప్షన్ 4 అనేది ఇక్కడ పెట్టచ్చు. ఈవెన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇచ్చినా కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా ఉంటారు. నెక్స్ట్ వన్ జారావాస్ అనే వాళ్ళు అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ లో ఒకటి జారావాస్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు, ఓంగ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటారు, ఆ ఓంగ్ ట్రైబ్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి గ్రేటర్ నికోబారీలు అని చెప్పేసి ఉంటారు, శాంటినలీస్ అని చెప్పేసి ఉంటారు, ఒరాంగ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటారు, షోంపేన్ ట్రైబ్ అని చెప్పేసి ఉంటారు. షోంపేన్ కానీ ఒరాంగ్స్ కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి శాంటినలీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు. సాంతల్స్ అనేవాళ్ళు జార్ఖండ్ కి సంబంధించి, అలాగే బుటియాస్ అనేవాళ్ళు సిక్కిం కి సంబంధించి. సో 4321 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 4321 అనేది ఇక్కడికి ట్రైబ్స్ కి సంబంధించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా చెప్పొచ్చు. ఇండియాలో ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండేదేమో మీకు మధ్యప్రదేశ్, ట్రైబల్ పాపులేషన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉండేదేమో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. అలాగే ట్రైబల్ డే, జాతీయ గిరిజన దినోత్సవం, నేషనల్ ట్రైబల్ డే అనేదాన్ని 15th నవంబర్న సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. ఎప్పుడంటే 15th నవంబర్న బీర్సా ముండా గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా సో జనజాతీయ గౌరవ దివాస్ ట్రైబల్ డే అన్నమాట. అది బీర్సా ముండా గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థంగా November 15th సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఏరియాస్ యాజ్ పర్ ద సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా. భారత జనాభా లెక్కల ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాల విభజనకి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనని చదవండి. సరే చూద్దాం. యాజ్ పర్ 2011 సెన్సస్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం చూసిన, డివిజన్ ప్రకారం చూసిన ఒక అర్బన్ ఏరియాని గుర్తించాలంటే అందులో అట్లీస్ట్ 5000 పాపులేషన్ ఉండాలి కనీసం, అంటే అంతకు మించి ఉండొచ్చు బట్ కనీసం 5000 మంది ఉండాలి. సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, చదరపు కిలోమీటర్ కి అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేది 400 మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట. సో అది ఒకటి, ఈ 2 క్రైటీరియాస్. మూడోది, శ్రామిక జనాభాలో కనీసం 65% మంది వ్యవసాయేతర రంగంలో పనిచేస్తూ ఉండాలి. రూరల్ ఏరియా అంటేనే అగ్రికల్చర్ కదా, మరి అర్బన్ అంటే నాన్ అగ్రికల్చర్. అంటే అర్బన్ ఏరియాలో వర్కింగ్ యొక్క కెపాసిటీ పర్సంటేజ్ కూడా చూస్తారు, ఎస్పెషల్లీ మేల్ వర్కింగ్ కెపాసిటీ చూస్తారు. అది 75% ఉండాలి, 65% కాదనమాట. సో కాబట్టి ఈ 65 కాదు 75%, అది కూడా మేల్ వర్కింగ్ కెపాసిటీని చూస్తారు. సో ఇది రాంగ్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ వన్, మినిమం పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఆఫ్ 400 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్, అది కరెక్టే. అంటే ఏ అండ్ సి ఏవైతే ఉన్నాయో అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 4 అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. 2011 సెన్సస్ ప్రకారం ఇండియాలో అర్బన్ పాపులేషన్ వచ్చేటప్పటికి 31.2% ఉందన్నమాట. 2030కి ఇండియాలో అర్బన్ పాపులేషన్ అనేది 40%కి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎస్టిమేషన్ వేస్తుంది. సో అది ఒకటి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్.